الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم أوصل اللهم ثواب قراءتنا بركة دعائنا بعد القبول منا إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات رواي آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه وعطرته وأهل بيته رضوان الله تعالى عنهم وإلى حضرات ساداتنا البدريين واللحديين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين اللهم وإلى حضرات الأكتاب الأربعة خصوصا قطب الأغطاس الأعظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجش الأجميري وإلى حضرة صاحب المقامات والكرامات السيد محمد الشريف المدني وإلى حضرة سيدنا مالك الدينار القرشي وإلى حضرة من دفن في هذه البقعة الشريفة خاصة وإلى حضرات سائر الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم زد فضلنا لا فضلهم وكرامتنا لا كراماتهم لديك اللهم افض علينا من فيوضاتهم واحمنا بحمايتهم يا أرحم الراحمين وإلى حضرات أنفاتنا وأنفات جميع المؤمنين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ونسل لهم في قبورهم إلى يوم القيامة اللهم اجمع بيننا وبينهم وبين هؤلاء السادات المذكورين في جناتك النعيم اللهم إنا نسألك متوسلا بهؤلاء السادات المذكورين وبحرمة هذا المجلس العظيم وفقنا لما تحبه وترضاه وفقنا لمرضاتك ثبتنا على دينك وفقنا للتعلم والتعليم والتدريس والوعظ والمطالعة ولزيارة الحرمين الشريفين ولخدمة دينك الإسلام لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم اجعلنا من المتعلمين الصالحين الفائزين المخلصين الذين يتعلمون العلم لوجهك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ഉസ്താദുമാരെ മറ്റ് നേതാക്കന്മാരെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ കൊല്ലം തോറും നടത്തി വരുന്ന ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ പേരിൽ നടത്തി വരുന്ന കൂട്ടുസിയാറത്ത് പരിപാടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിനമാണ് ഇന്ന് നമ്മോട് അഭിമുഖീകരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേശവരോട് ഉസ്താദും മഞ്ചനാടി ഉസ്താദുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദുമാർ നേരത്തെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് സജ്ജീകരിച്ചു വെച്ച സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പാകത്ത് വന്നിരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കും. എന്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം പറയുകയാണെന്നതാണ്. നമ്മളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ വന്നെത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേശവരോട് ഉസ്താദ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കേശവരോട് ഹുസൈൻ സയ്യിദ് ഉസ്ലാർ ജാമിയ സയ്യിദിയുടെ പ്രൊഫസറും നമ്മളൊരു നാട്ടുകാരെ പോലെ എന്നും നമ്മോട് കൂടെയുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വലവാദിയും എല്ലാ എപ്പോഴും
നമ്മോടുകൂടി എല്ലാ വിഷയത്തിലും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനും കൂടിയാണ്. എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുക്കലുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അവർക്ക് അറിയിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള എല്ലാ നിലക്കുള്ള സ്വാഗതവും ഞാൻ അറിയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ചനാടി മുദ്ദരിസ് ബാക്കി ഉസ്താദാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വലിയൊരു ദർസ് മഞ്ചനാടിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇന്ന് ദർസിൽ കുട്ടികൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രയാസമായ ഈ സന്ദർഭത്തിലും 50-ഓളം കുട്ടികൾ മഞ്ചനാടി പഴയ ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു ദർസ് പോലെ തന്നെ 50-ഓളം കുട്ടികൾ മഞ്ചനാടിയിൽ നിന്ന് ദർസിൽ പഠിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു ദർസ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാക്കി ഉസ്താദ് അവരുടെ ഒരു കുടുംബം തന്നെ ഒരു പണ്ഡിത കുടുംബവും കൂടിയാണ്. അവർക്ക് അവർ അറിയിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള സ്വാഗതങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനും നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ഹുസൈൻ കുഞ്ഞാജി അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ഖത്തീബും മുദരിസും ഉസ്താദുമായ നമ്മുടെ ഫത്താഹ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ സദർ ഉസ്താദും ഫാറൂഖ് താലിബി അവർക്കും അതുപോലെ മറ്റുള്ള മദ്രസയുടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിഖ് കുഞ്ഞി മാസ്റ്റർ അവർ തീരെ സുഖമില്ലാതെ നടക്കാൻ കഴിയാതെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇന്നലെയും വന്നിരുന്നു, ഇന്നും വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. പിന്നീട് കൂട്ടുചേരത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഇബ്രാഹിം അതുപോലെ കാര്യദർശി ഖജാൻജിയുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജമാഅത്തിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഇസ്മായിൽ ചെക്കും മറ്റു കാര്യദർശിമാർക്കും മറ്റുള്ള ഉപാധ്യക്ഷന്മാർക്കും എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ജമാഅത്തിന്റെ ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് എല്ലാ ഓഫീസർമാർക്കും പോലീസുമാർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. പത്രികാ മാധ്യമത്തിനും ദൃശ്യമാധ്യമത്തിനും മറ്റിവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പോകുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅ്മാലിനാ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم وعلى جميع ملائكة الله الكرام أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. يا خير من دفنت بالقاء عظمه فطاب من طيبهن القاع واللكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേസറോഡ് സയ്യിദ് ഉസ്താദ്, അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ മുദരിസ് ഫത്താഹ് ഫൈസി ഉസ്താദ്, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാര്, നാട്ടിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അതേപോലെ സെക്രട്ടറിയും, ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയും ഈ മഹത്തായ പള്ളിയും ദർസും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി, അതിനിക്ക് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഒത്താശകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ സഹോദര സഹോദരി,
ഇന്ന് മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേസരോട് ഉസ്താദുണ്ട്. കുറച്ചും കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ സാലിഹ് ഉസ്താദ് അബൂ സാലിഹ് നമ്മളെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതേപോലെ ഇന്നലെ നോട്ടീസ് തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാളും കുറച്ചും കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് സുദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇന്നത്തെ വിഷയം ശരീഅത്ത് സംരക്ഷണമെന്നാണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സവിസ്തരമായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പ്രതിപാദിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ആ ശരീഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഇമാം ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി തങ്ങൾ തന്റെ തുഹ്ഫന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. അതായത് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ നിർമ്മിച്ചതായ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇലാഹിയുൻ സായിഖുൻ ലിദബിൽ ഉഖൂരി ബിഖ്തിയാരിഹിം മഹ്മൂദി ഇലാ മാ ഹുവ ഖൈറുൻ ലഹും ബിദ്ദാത്ത്. മഹാനായ ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി തങ്ങൾ ഫന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവിടെ സവിസ്തരമായി വിശദീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതായത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, മനുഷ്യന്റെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ച, അല്ലാഹു വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഒരു തീരുമാനമാണ്, ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് അത് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ദീനിനെ കുറിച്ച്, ആ ദീന് തന്നെയാണ് മില്ലത്ത് എന്നും. അതായത് മില്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാണെന്ന് കാണാം. അതേപോലെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്? അനുസരിക്കപ്പെടുക എന്ന നിലക്ക് ദീനിയെന്നും, അതേപോലെ തന്നെ അതിനോട് അനുസരിക്കപ്പെടുന്നു, അതിലേക്ക് വഴങ്ങപ്പെടുന്നു എന്ന നിലക്ക് ദീനിയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്കാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുക, അതിന്റെ ഹുക്മുകളെ, അതിന്റെ വിധികളെ അവർക്ക് ഇടപെട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന നിലക്ക് മില്ലത്ത് എന്നും പറയപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ വമിൻ ഹൈസു ഇന്നഹാ തഖ്സദു ലിൻഖാദിൻ നുഫൂസി മിൻ മുഹ്ലികാതിഹാ. ഖാനായ ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി തങ്ങൾ പറയുന്നു, അതായത് മനുഷ്യനെ, അതേ ആത്മാക്കളെയും മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളെയും ഈ നാശത്തിൽ നിന്ന്, ആഫത്തുകളിൽ നിന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംവിധാനം ചെയ്തതാണെന്ന നിലക്ക് അതിനിക്ക് ശരീഅത്ത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മില്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, ശാശ്വതമായ നിലക്ക് അവനിക്ക് രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടതായ ഒരു വ്യവസ്ഥ തീരുമാനിച്ചത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനിക്ക് ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഈ ദീന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം. അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായത് ഇസ്ലാം ദീനാണ്. ഇന്നദ്ദീന ഇൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം. അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം അത് ഇസ്ലാം ദീനാണ്. വമൻ യബ്തഗി ഗൈറൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ ഫലൻ യുഖ്ബല മിൻഹു വഹുവ ഫിൽ ആഖിറതി മിനൽ ഖാസിരീൻ. അതേ ഇസ്ലാം ദീനിനെ അല്ലാതെ, ഇസ്ലാം ശരീഅത്തിനെ അല്ലാതെ, ഇസ്ലാം മതത്തിനെ അല്ലാതെ ഒരാൾ ദീനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാൽ, ആദർശമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാൽ ഫലൻ യുഖ്ബല മിൻഹു, അവനിൽ നിന്നിട്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. വഹുവ ഫിൽ ആഖിറതി മിനൽ ഖാസിരീൻ. അവൻ എന്നേക്കും പരാജയപ്പെട്ടവനാണ്. അവൻ
അവൻ എന്നേക്കും പരാജയപ്പെട്ടവനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇസ്ലാമിക ആദർശം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്. ഇസ്ലാമിനെ ആദർശമായിട്ട്, ഇസ്ലാം ശരീഅത്തിന് ആദർശമായിട്ട് ശരീഅത്തിനെ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ എന്നേക്കും പരാജയപ്പെടുന്നു. ഈ ശരീഅത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ല. നബി അല്ല ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകൻ നബി അല്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകൻ അല്ലാഹു ആണ്. ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി, ഈ ശരീഅത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ പല പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിരുന്നു. അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ വന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം. ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീന ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻഹും യത്ലൂ അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലു ലഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ. വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തത്. അൻഅമ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ലഖദ് മന്നല്ലാഹു, വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തത്. ഇത് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻഹും, അവരിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു റസൂലിനെ അയച്ചത്. യത്ലൂ അലൈഹിം ആയാതിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ഓതി കൊടുക്കുകയാണ്, അവരെ സംസ്കരിച്ച് എടുക്കുകയാണ്. അവരുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു? വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലു ലഫീ ളലാലിൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി വരുന്ന ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു അവിടുത്തെ അവസ്ഥ പറയുകയാണ്. വല്ലാത്ത വഴികേട് തരത്തിലായിരുന്നു അവർ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും, അന്നത്തെ അവസ്ഥ ഒരു ഡാർക്ക് ഏജ് ആയിരുന്നുവല്ലോ, ഒരു ഇരുണ്ട യുഗമായിരുന്നുവല്ലോ. അതായത് ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം, ഒരു 3 W കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതമുണ്ടായത്. അതായത് വാർ അഥവാ യുദ്ധം, അതേപോലെ ഉമൻ പെണ്ണ, അതേപോലെ തന്നെ വൈന് മദ്യവും. ഈ 3 W'ലാണ് അവരുടെ ജീവിതമുണ്ടായത്. അതന്നെയാണ് ചില പാട്ടുകാര് പാടിക്കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. വലൗലാ സലാസുൻ ഹുന്ന മിൻ ലദ്ദത്തിൽ ഫതാ വജിദ്ദക ലമ്മ ഹഫിൽ മതാഖാമ فمنهن سبق العادلات بشربتي قميت متى ما تهلا بالماء تزبدي وكري إذا نادى المضاف مهنبا كسيد الغضا نبهته المتورد وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهجانة تحت الخباء المحمدي. ബഖിയാത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വഖഫിന്റെ ചോറ് തിന്നിട്ട് തന്നെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബൈത്താണിത്. വഖഫിന്റെ ചോറ് തിന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു പഠിക്കുന്ന ബൈത്ത്. കാരണം അന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? ഇത് ഞാൻ മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് അല്ല പറഞ്ഞത്, ഇത് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മദ്ഹ് അല്ല പറഞ്ഞത്. ഈ കവി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വലൗലാ സലാസുൻ ഹുന്ന മിൻ ലദ്ദത്തിൽ ഫതാ വജിദ്ദക ലമ്മ ഹഫിൽ മതാഖാമ ഉവദി. ഒരു 3 കാര്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെണ്ണും കള്ളും അതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധവും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ത് രസമാണ്. ഈ കാലമായിരുന്നു അത്. വലൗലാകി യാ സൗദാ വലൗലാകി യാ സഅദാ വലൗലാകി യാ ലൈലാ ലമാ തഹബതി ദുനാ. സൗദാ നീ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഓ സുഅദാ നീ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ത് രസമാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കാലത്തിലായിരുന്നു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ശരീഅത്ത് അവിടുന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ
അതാ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് പറയുകയാണ്, തഹിർനി യാ റസൂലല്ലാഹ്. മറ്റൊരു സഹാബി വന്നിട്ട് പറയുന്നു, തഹിർനി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ പെണ്ണ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആ സഹാബത്ത് ഒരു കാലത്തും അവർക്ക് പെണ്ണിനെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. പെണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് പാടിക്കളിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വൈനെ കുറിച്ചിട്ട്, മദ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പാടിക്കളിക്കുകയാണ്. ഏതുവരെ മദ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. എന്നെ മരിച്ചാൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറമാടേണ്ടത് മുന്തിരിയുടെ വേരുള്ള സ്ഥലത്താണ്. മുന്തിരി തൈയുടെ വേര് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് എന്നെ മറമാടേണ്ടത്. ആ വേര് കൊണ്ടെങ്കിലും എന്റെ എല്ലാ ഒന്ന് സായുജ്യമടയട്ടെ. ഈ അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പെണ്ണിനോട് വല്ലാത്ത പ്രേമമായിരുന്നു. അവരാ വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, തഹിർനി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ശരീഅത്തിന്റെ ആ ഇസ്ലാമുദ്ദീനിന്റെ ആ നൂറ് അവരുടെ മനസ്സിലിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിപ്ലവം അവിടെ വന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ശരീഅത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു അവസാനമായിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരു ദിവസം അതാ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. എന്നാണ് പ്രസംഗം? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഭയങ്കര പ്രസംഗം നടത്തി. സദസ്സിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു സഹാബി എഴുന്നേറ്റ് പറയുകയാണ്, നബിയേ, പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ കഅന്നഹാ മൗഇദത്തു മുവദ്ദിഇൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഒരു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം പോലെയുണ്ടല്ലോ നബിയേ. ഫഔസിനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഒന്ന് ഉപദേശം ചെയ്യാമോ നബിയേ? ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഓ സഹാബ, നിങ്ങൾ പ്രസംഗം വേണമെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? വസിയ്യത്ത് വേണമെന്നല്ലേ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? എന്നാൽ കേട്ടോ, മൻ യഇശ് മിൻകും ബഅദി ഫസയറ ഇഖ്തിലാഫൻ കസീറാ. എന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ആര് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും പല പല അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ കണ്ടേക്കാം, പലതും കേട്ടേക്കാം. അതേ, പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും കേട്ടേക്കാം. അതേ, ജുമുഅക്ക് 2 ബാങ്കല്ല 1 ബാങ്ക് മതിയെന്നും അങ്ങനെ പലതും കേട്ടേക്കാം. ആ സമയത്തൊക്കെ ഫഅലൈകും ബിസുന്നതി വസുന്നതിൽ ഖുലഫാഇ റാഷിദീനൽ മഹ്ദിയീൻ. സച്ചരിതരായ എന്റെ ഖുലഫാഉർ റാഷിദീകളുണ്ട്, അവരുടെ മാർഗം നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണേ. ഫഅലൈകും ബിസുന്നതി വസുന്നതിൽ ഖുലഫാഇർ റാഷിദീനൽ മഹ്ദിയീൻ. അവരെ മാർഗം നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം. ആ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നു, ആ മാർഗം പിന്തുടരുമ്പോ, ആ മാർഗം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോ, മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് തെറ്റിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് മുമ്പല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചാൽ അപ്പോഴും അതിനെ തെറ്റിച്ച് പല്ലടക്കം ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അണപ്പല്ല് കൊണ്ട് അതിനെ കടിച്ചു പിടിക്കണേ. അത്രയും മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത്. ആ ശരീഅത്താകുന്ന ആദർശം, ആ ശരീഅത്തിന്റെ ആദർശത്തെ
ജമാഅത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നാളെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഖബറിൽ വെക്കുമ്പോ നീ ഏത് ആദർശത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഏത് ആദർശത്തിലാണ്? ഉടനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അനുയായികൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പോയി, ഞങ്ങളതാ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശത്തിലാണ്. അപ്പോഴാണ് മുനാഫിഖായ പുത്തനാശയക്കാരില്ലേ അവര് പറയുന്നു, അറിവില്ല, ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല, ഒരു വിവരവും ഇല്ല. അപ്പോഴാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ആ ശരീഅത്തിന്റെ വാഹകനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണിക്കുന്നു. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശരീഅത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഇയാളെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വിചാരം എന്താണ്? അതാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അനുയായി പറഞ്ഞു പോയി, ആദർശത്തിന്റെ ധീരതയോടുകൂടെ ഇത് ഞങ്ങളെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, ഞങ്ങളെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പോഴാണ് ആദർശം തെറ്റിയവൻ, ശരീഅത്ത് തെറ്റിയവൻ അവനതാ പറയുന്നു, ലോകത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞിരുന്നു, നോട്ടീസിൽ പലതും ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു, കാസറ്റിൽ പലതും ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി. രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ആ ശരീഅത്ത് അത് ശരിക്കും പാലിക്കണം, ആ ശരീഅത്ത് ശരിക്കും പാലിക്കണം. അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ദുആരന്നത്, ഓ റബ്ബി ഖദ് ആതൈതനി മിനൽ മുൽകി വഅല്ലംതനി മിൻ തഅ്വീരിൽ അഹാദീസി ഫാത്തിറസ് സമാവാതി വൽ അർദ് തവഫനി മുസ്ലിമൻ വഅൽഹിഖ്നി ബിസ്സാലിഹീൻ. ഈജിപ്ത് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം എന്റെ കയ്യിലാണ്. അതേ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ഒക്കെ ശരിയാണ് റബ്ബേ, നിന്റെ വക്കൽ എനിക്ക് വിജയിക്കണോ. തവഫനി മുസ്ലിമാ, എന്നെ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിപ്പിക്കണേ. എന്നിട്ട് നിർത്തിയില്ല, ആ ശരീഅത്തിന്റെ വാഹകരായ സാലിഹീങ്ങളായ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരോട് കൂടെ ചേർക്കണേ എന്ന് അവിടുന്ന് ദുആരന്ന് പോയി. അതേ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ആ സന്താന പരമ്പരയിൽ പെട്ട ആളല്ലേ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമും, അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമും. യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് മക്കളെ വിളിച്ച ചോദ്യം, ഓ മക്കളെ, എന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് ശരീഅത്തിലാണ്, നിങ്ങൾ ഏതിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ആ മക്കളതാ പറയുന്നു, ഖാലൂ നഅ്ബുദു ഇലാഹക വ ഇലാഹ ആബായിക ഇബ്രാഹീമ വ ഇസ്മാഈല വ ഇസ്ഹാഖ ഇലാഹൻ വാഹിദാ. ഓ ഉപ്പയായ യാക്കൂബ് തങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ ആദർശത്തിന്റെ കാര്യത്തില്, ഞങ്ങൾ ഏത് ശരീഅത്തിലാണെന്ന കാര്യത്തില് പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരായ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമും ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹിസ്സലാമും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമും ഏതൊരു ആശയത്തിലാണോ, ഏതൊരു ശരീഅത്തിലാണോ
തരീഖത്തിലാണോ, ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലാണോ അതിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം മക്കളോട് പറഞ്ഞതായ ആ വസിയത്ത് വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ, മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കരുത് എന്ന ആ വസിയത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ ശരീഅത്തിന്റെ വാഹകന്മാരാണ് ആര്? ആലിമീങ്ങൾ ശരീഅത്തിന്റെ വാഹകരാണ്. അവരോട് നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നുകൂടാ, അവരോട് അസൂയ വന്നുകൂടാ. ആ ശരീഅത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ആലിമീങ്ങളാണ്. നിങ്ങള് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട കിഞ്ഞത്തെ ഈ മഹല്ലിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അത് എന്താണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ കുതുബി തങ്ങള്, ആ കുതുബി തങ്ങൾ ഏതൊരു മാർഗത്തിലാണോ, ആ കുതുബി തങ്ങൾ ഏതൊരു ആദർശത്തിലാണോ, ആ കുതുബി തങ്ങൾ ഏതൊരു ശരീഅത്താണോ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നതാ, ആ മാർഗത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ചലിക്കുന്നത്. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുതുബി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അതാ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഒന്നിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു മൈലാറും കൂടി വരികയാണ്. ആ മൈലാർ ആരാണെന്ന് കുതുബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി, അത് കാഞ്ഞാറ് മൂസ മൗലവിയാണ്. ഉടനെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചെന്താ പണി? ഞാൻ കുറച്ചും പ്രബോധനമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ തബ്ലീഗ് ചെയ്യുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ മഹാനായ കുതുബി തങ്ങൾ ചോദിച്ച്, എടാ നീ എത്ര കിതാബ് ഓതിയിട്ടുണ്ടോ? എന്ത് കിതാബാ നീ ഓതിയതാ? ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ഓതിച്ചില്ല. ഉടനെ തന്നെ കുതുബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അമ്പിയാക്കളുടെ വസ്തുവായ തബ്ലീഗ്, ആ അമ്പിയാക്കൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആ കാര്യങ്ങള് അതിന് വിവരമില്ലാത്ത ജാഹിലായ നീയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആട്ടിയ അവസ്ഥയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ? അവരാണ് ആ ശരീഅത്തിനെ സംരക്ഷിച്ച വാഹകന്മാർ. ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുൽ ഖവാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ലൈസ അഹദുൻ മിനൽ ഉമ്മത്തി അഹബ്ബ ഇലാ റസൂലില്ലാഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് അത് ആരാണ്? ആലിമീങ്ങളാണ്. മിനൽ ഉലമായി, ആലിമീങ്ങളെക്കാളും അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇല്ല. കാരണം ലിഅന്നഹു ഹമലതു ശരീഅതിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്തിനെ അതിനെ കാക്കുന്നവർ, അതിന്റെ വാഹകർ ആലിമീങ്ങളാണ്, അതിന്റെ സംരക്ഷകർ ആലിമീങ്ങളാണ്. ഉമനാഉഹു അലാ ഉമ്മത്തിഹി, ഉമ്മത്തിനിക്ക് വിശ്വസ്തന്മാരായിട്ട് അതിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആലിമീങ്ങളാണ്. ഫമൻ അബ്ഗദ ആലിമാ, ഒരു ആലിമിനെ ഒരാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഫബ്ഗദ് അബ്ഗദ മൻ അഹബ്ബഹു റസൂലുള്ളാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽപ്പെട്ടതായ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ബഹുമാനിച്ചതായ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ആദരിച്ചതായ ആളോട് ദേഷ്യം വന്നുപോയി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളോട് ഒരാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഫഹുവ അദുവുല്ലാഹ്, ഫഹുവ അദുവു റസൂലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശത്രുവാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശത്രു ഒരാള് ആയാൽ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ശത്രുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ തന്റെ ഫത്ഹുർ റബ്ബാനിയിൽ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം, അതെ അമ്മ സലഫു, സലഫീങ്ങളായ സാലിഹീങ്ങള് അവരെന്തായിരുന്നു? കാനൂ യതൂഫൂന, അവർക്ക് കറങ്ങുന്ന പരിപാടിയാണ്. യൽതമിസൂനൽ ഔലിയാ,
والعلماء والصالحين ആലിമീങ്ങളെ അവർ പരിധി നടക്കുകയാണ് സാലിഹീങ്ങളെ പരിധി നടക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കളെ നോക്കി നടക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അവരാണ് ശരീഅത്തിന്റെ സംരക്ഷകര് അവരാണ് അതിന്റെ വാഹകര് അമ്മൽ യൗമ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ റബ്ബാനിൽ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് ആലിമീങ്ങളോട് ദേഷ്യം വന്നു പോയി ആലിമീങ്ങളോട് വെറുപ്പ് വന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നാശങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ശരീഅത്തില്ലാതെ ഒരു ത്വരീഖത്തുമില്ല ഒരു ഹഖീഖത്തുമില്ല ഏത് വലിയായാലും മാലിൽ വലിയ തഫറുത്തും ഫീമാ ഉമിർ മിൻ വാജിബാത്തിദ്ദീനി ഔ ഫീമാ ഹുദിർ ഫായിസ് ദുററിൽ കാണാം ഏത് വലിയാണെങ്കിലും അവൻ ഏത് സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിയാലും ശരീഅത്തിനെ വിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ശരീഅത്തിന്റെ സംരക്ഷകരായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാണ് ത്വരീഖത്തിന്റെ മശായിഖന്മാരാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആലിമീങ്ങളാണ് അവർ തന്നെ നിസ്കാരം വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചില ആൾക്കാർ തുടങ്ങിയാൽ അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മലിക്കുൽ ഖസ്റൂനി തങ്ങൾ തന്റെ ശിഷ്യനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മാ അഖ്ബഹൽ ജഹ്ല ബിൽ അലിബാ വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ വിവരക്കേട് കളിച്ചാൽ മോശമല്ലേ അഹ്മദേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് നാം ആ ശരീഅത്തിന്റെ വാഹകരായിട്ട് ശരീഅത്തിന്റെ സംരക്ഷകരായിട്ട് പോകണം എന്നാലേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പല കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സവിസ്തരമായി പറയാൻ ഇവിടെ മുമ്പ് തന്നെ എത്തിയതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആയുസ്സോട് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സമയത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയാമെന്ന നിലയ്ക്ക് എത്തുകയാണ് അർഹമുർ റഹീമീനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് നിന്റെ ആ ശരീഅത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ അതേപോലെ തന്നെ ആഖിർ സമാൻ ഫസാദായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫസാദായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാപികളായ ഞങ്ങളുടെ ഈമാനും സലാമത്താകാൻ റഹ്മാനേ നിന്റെ മഹത്തുക്കളായ സ്വാലിഹീങ്ങളോട് സ്നേഹിക്കലല്ലാതെ അവരുടെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കലല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ ഇവിടത്തെ ആരുടെയെങ്കിലും കുടുംബമായത് കൊണ്ടല്ല അമ്മായിന്റെ മകനായത് കൊണ്ടല്ല എളാപ്പന്റെ മകനായത് കൊണ്ടല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാരോട് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ആ ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ ശരീഅത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരീഅത്തിന്റെ സംരക്ഷണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതേ ജനങ്ങൾക്കും അത് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ വാനലോകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി ഓ ജിബ്രീലേ ഓ മലായികത്തേ ഇന്നി ഉഹിബ്ബു ഫുലാന ഇന്നാളിന്നാളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഉടനെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം അതാ വാനലോകത്ത് ഒരു വിളംബരം നടത്തുകയാണ് ഓ മലായിക അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്നാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഉടനെ തന്നെ ആ ഇഷ്ടമതാ ഭൂമിയുടെ ജനങ്ങളിലേക്കും വരുന്നു ഭൂമിയിലും അതാ സ്വീകാര്യത വരുന്നു
അതാണ് ഇന്നല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ്സാലിഹാത്തി സയജ്അലു ലഹുമുർ റഹ്മാനു വദ്ദാ. ശരിയായ വിശ്വാസം, അതേപോലെ ശരിയായ ആദർശം, അതേ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അത് ആരിലുണ്ടാകുന്നുവോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്നേഹം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും. അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഉറൂസിന് അല്ലെ ഈ കൂട്ടു സിയാറത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വഅദ് നടക്കുകയാണ്. ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വഅദ് നടക്കുകയാണ്. ഇമാം ബുഖാരി നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഹെഡിങ് ഇട്ടതായി കാണാം. ബാബു മൗഇദത്തി മൻ യുഹദ്ദിസു ഇൻദൽ ഖബരി വഖുഊദി അസ്ഹാബിഹി ഹൗലാ. അതേ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വഅദ് പറയുകയും ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരാൾ വഅദ് പറയുകയും മറ്റ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യായമെന്ന് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു സ്വീകാര്യത കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സ്വീകാര്യത കൊടുക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യത വരികയാണ്. ആ സ്വീകാര്യത വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലതാ ആണ്ട് കൊണ്ടാടപ്പെടുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലതാ ജനങ്ങൾ സമ്മേളിക്കുകയാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ ഈ പള്ളി, ഇവിടുത്തെ നാട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഉപ്പ ഓതിയ സ്ഥലവും കൂടിയാണ് ഈ പള്ളി. ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഉപ്പ അവിടെ നിന്ന് ഖുത്ബ ഓതാൻ വേണ്ടി പോയത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ മുസബാജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നറിയില്ല. മുസബാജി ഞങ്ങളെ പരന്റെ വിഞ്ഞ് ഞാൻ ഭക്ഷണം തന്ന വീടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മൂസബാജി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതേപോലെ അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉപ്പാനെ കാണാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അർഹമുർ റഹീമീനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീദായ റഹ്മാനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പാക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആരൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ദർസിനെ സ്നേഹിച്ച ഈ നാട്, ഈ നാൾക്കാവ് എത്രയോ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, എത്രയോ ആലിമീങ്ങൾ വളർന്ന നാടാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ഖുത്ബി തങ്ങള്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ഖുത്ബി സിയച്ചവർകള് അവരും ഉച്ചിരത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്, എന്തൊരു ഗൗരവമാണ് ആ വാദിന്റെ അവസ്ഥ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതേപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് കിഞ്ഞത്തെ മുദരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് മുദരിസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വാദ് പറയിപ്പിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥ. എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന്. ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ഒരു വളർത്തിയ ഒരു നാടും കൂടി ആകുമ്പോ അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ആലിമീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുത്ബി തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനേ. അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംബിയാ മുർസലുകൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മഹത്തുക്കൾ അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീഅത്ത്, അതേ ഞങ്ങളുടെ ദീന് ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഈമാനോട് കൂടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം റഹ്മാൻ, കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സംഘാടകർ, ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും എല്ലാവരെയും, ഞങ്ങളെ മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാർ, ഞങ്ങളെ ഉപ്പ, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർ,
ഉസ്താദന്മാരും പല ആൾക്കാരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഖബർ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം റഹ്മാനേ. ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സംരക്ഷണ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നസിഹത്തുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ.സി. റോഡ് ഉസ്താദ് അവറുകളെ വളരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ ഖുദ്റത്തി വശാൻ ശദീദുൽ ബത്ശി വൽ ബുർഹാൻ ഹാഫിദുദ്ദീൻ വൽ ഖുർആൻ. ബിസ്മില്ലാഹി മാ ശാ അല്ലാഹു കാൻ وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العلي العظيم. رضينا بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم കേട്ടിട്ടില്ല. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. സലാം മടക്കുന്നൊക്കെ കാണും. സലാം പറയൽ സുന്നത്താണ്, മടക്കൽ ഉജൂബാണ്. സുന്നത്ത് ഞാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, ഫർള് നിങ്ങൾ മെല്ലെ കുസുകുസാക്കി പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഈ നാട്ടിലെ മുദർരിസ് ഫൈസി ഉസ്താദ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകിയ അഹമ്മദ് ബാഖവി മഞ്ഞളാടി മുദർരിസ് ഉസ്താദ്, മറ്റു ഉലമാക്കളും ജമാഅത്തിന്റെയും ഈ കൂട്ടു സിയാറത്ത് പരിപാടിയുടെയും നേതാക്കൾ, സംഘാടകർ, അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകളിൽ പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുടെയും നമ്മളോട് ദ്വാരക്കാൻ വസിയത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന, സഹകരിക്കുന്ന നമ്മോടൊപ്പമുള്ള എല്ലാവരെയും എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും, മാരകമായ ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ അടക്കമുള്ള, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അടക്കമുള്ള, കിഡ്നി അപകടമുള്ള പോലെയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണവും വാഹന അപകടവും നമുക്കും ഈ പറയപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാഹു വിധിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരല്പസമയം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേല തുടങ്ങി 1 മണിക്കൂറായി. ഇനിയിപ്പോ 1 മണിക്കൂർ, ഒരു 11 മണി കയ്യലോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനും എന്റെ സംസാരം നിർത്തും. 2 മണിക്കൂറേ ഇപ്പോ ഒരു സദസ്സിൽ ആൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഹുസൈൻ സൈദി അല്ല, അഹമ്മദ് ബാഖവി അല്ല, ജിബ്രീൽ വന്നാലും പറയും നിങ്ങൾ വല്ല പോയി എന്ന് പറയും. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ നിർത്തണമെന്ന് ദ്വാരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ദ്വാരക്കും എന്ന് ആദ്യമായി നിങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു. ജമാഅത്ത്
പരിസരത്ത് ഈ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ച ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായ മർഹൂം ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ പേരിലുള്ള ഈ പരിപാടി അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മഹാൻ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. മഹാന്മാരായ സാദാത്യങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും വരുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അവര് ജീവിക്കുമ്പോഴും അവർ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ ശരീഅത്ത് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി? മനസ്സിലായി കാണുന്നില്ല നിങ്ങളെ? ഹയാത്ത് കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ ഓരോ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഓരോ ഇവിടെയുള്ള ജീവിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള കിന്യത്തുള്ള ആളുകൾ, നമ്മളൊക്കെ അവരുടെ ശേഷം വന്ന മക്കളൊക്കെ അന്ന് ഈ നാട്ടിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സംരക്ഷിച്ചു. ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതന്നെയാ ശരീഅത്ത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ മില്ലത്ത്, ദീന്, ശരീഅത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ദീൻ ഹയാത്ത് കാലത്ത് അവർ സംരക്ഷിച്ചു. വഫാത്തിന് ശേഷവും ആ ദീൻ അവർ സംരക്ഷിക്കും. അതെങ്ങനെ? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പിന്നെ മരിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയും കഴിയില്ല. അല്ലാഹു സലാമു സലാമു. നമ്മ ജീവിക്കുമ്പോ ഉള്ള ശരീഅത്ത് ഇല്ലാണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ശരീഅത്ത് എന്നില്ലെങ്കിൽ തുളൂല് ഉള്ള ശരീഅത്തായി അവമാനത്തെ ശരീഅത്ത് പൺപുണ്ടെത്താ ആ ശരീഅത്തായി നമ്മളെ ശരീഅത്ത് ഇപ്പൊ ശരീഅത്ത് എന്ന് പൺപുണ്ടെത്താ ആ ശരീഅത്ത് നമ്മളെ ശരീഅത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ശരീഅത്ത് അല്ല. നമ്മളെ ശരീഅത്ത് എന്താ? നമുക്ക് തോന്നിയത് നമ്മളെ ശരീഅത്ത്. എങ്ങനെ മംഗലം കഴിക്കണം, എങ്ങനെ ബിരുദ നടത്തണം, എങ്ങനെ പുതിയ പിള്ള കൊണ്ടുപോകണം, എങ്ങനെ നിശ്ചയിപ്പാക്കണം, എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടണം, എങ്ങനെ ചോറ് കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ ബിരുദ കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ തിന്നണം, നിന്നിട്ടായിരുന്നിട്ടാ, ഇതെല്ലാം നമ്മളാ തീരുമാനിക്കും. അള്ളാന്റെ തീരുമാനം ഒരു ഭാഗത്ത് പോയി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനം മറ്റു അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? നിനക്ക് സപ്പോർട്ടില്ല? അങ്ങനല്ലേ? പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ശരീഅത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നില്ലെങ്കിൽ പൂച്ചന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിട്ട് മീന് വെച്ച പോലെ. പൂച്ചന്റെ അടുത്ത് മീൻ വെച്ചിട്ട് മീനിനെ കാക്കും, പൂച്ചനെ ഏൽപ്പിച്ചേക്ക് എന്താക്കും? കുറച്ച് നമുക്ക് മീനുണ്ടാവല്ലോ, പൂച്ചയും. നമ്മളെ ശരീഅത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ എന്താവും സഹോദരന്മാരെ? നിങ്ങൾ അല്ലാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കട്ടെ. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ സദസ്സൊന്ന് റാഹത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മഞ്ഞ് തണുപ്പുണ്ട്. ഫാനൊക്കെ ബന്ധാക്കി ചെറിയൊരു തണുപ്പ് ചെറുങ്ങനെയുണ്ട്, മഞ്ഞുണ്ട്. അല്ലാഹു ഈ മഞ്ഞ് കൊണ്ടതിന്റെ പകരം നാളെ അർശിന്റെ തണലായ ആ തണുപ്പ് അല്ലാഹു നമുക്ക് ഒളിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടിരുന്നോളി. അപ്പോ കുറച്ച് കസാലകൾ ഇതിന്റെ മുമ്പിലും ഇടയിലെല്ലാം ബാക്കിയുണ്ട്. കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ ദൂരം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓറ് വരാത്തത് ആ ഇരുന്നാളെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന വേണ്ടാന്ന് ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ആരെയും ഒറ്റക്ക് എടുപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒരു 2 മിനിറ്റ്
മിനിറ്റ് എല്ലാവരും എണിച്ചു നിന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2 മിനിറ്റ് എല്ലാവരും എണിച്ചു നിൽക്കാം. എല്ലാവരും മെല്ലെ അറിയാണ്ട് മുമ്പിലത്തെ കസാലക്ക് വരാം, അറിയാതെ മുമ്പിലത്തെ കസാലക്ക് വരാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നിന്നപ്പോ കാലക്കൊരു നല്ല സമാധാനം. ഒരാൾ എനിക്ക് വേറൊരാൾ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സലാത്തും സലാമും മദീനയിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇരിക്കാം മദീനയിലേക്ക്. എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ശരീഅത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ. ഉമ്മമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് സംരക്ഷിക്കാൻ അത് തന്നെയാണ് ശരീഅത്തിന്റെ സംരക്ഷണം. ആ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പല്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ശരീഅത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തലക്ക് അമ്പ് വന്ന് തറച്ചു. ശരീഅത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണക്ക കാഷ്ടങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ശരീഅത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒട്ടന്റെ കുടൽമാല ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ടു. ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഹദീസിൽ കാണാം. ഇതെല്ലാം സഹിച്ചത് ഓ കിഞ്ഞത്തും പരിസരത്തുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ ദീൻ സംരക്ഷിക്കാനാണ്, ശരീഅത്ത് സംരക്ഷിക്കാനാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കൊതുകിന്റെ കടി വരെ സഹിച്ചിട്ടില്ല. അതെല്ലാം സഹിച്ചത്, അതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തത്, അതെല്ലാം സബൂർ ചെയ്ത് ഏറ്റെടുത്തത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ആ റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ആ ഹബീബിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ നോട്ടം ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാരുടെ പരിസരത്തുള്ള ഈ മജ്ലിസിലേക്കൊന്ന് ഹബീബ് നോക്കാൻ. ഹബീബ് ഈ മജ്ലിസ് കണ്ടിട്ട് ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച് സന്തോഷം പറയുന്ന ഒരു മജ്ലിസാവാൻ എല്ലാവരും മനസ്സിലാശിച്ച് ഒരു നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ശുദ്ധമായ കൽബോടുകൂടി ആരെപ്പറ്റി തെറ്റായ വിചാരങ്ങളോ നഞ്ചിയോ പകയോ അസദോ അസൂയയോ വെറുപ്പോ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ശരീരമായ ഖൽബ്, സംശുദ്ധമായ ഒരു ഖൽബോടുകൂടി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സലാത്തു സലാമുൻ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹബീബിന്റെ ആ മേൽനോട്ടത്തിലായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തും. ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാർ, നിങ്ങളും എണിച്ചു നിൽക്കണം, എല്ലാവരും എണിച്ചു നിൽക്കണം. നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളൊക്കെ നിൽക്കണം, നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ആള് നിൽക്കണ്ട. ഒരു ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നിൽക്കണ്ട. നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളെല്ലാം നിൽക്കണം. എന്തുകൊണ്ട്? മദീനയിലേക്കാണ് നമ്മളെ ഖൽബ് നീങ്ങുന്നത്. ഈമാന് മദീനയിലേക്കാണ് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നത്. ആ മദീനയെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഒക്കെ മദീന കാണാതെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാശിച്ചുകൊണ്ട് ആ മദീന ആ മദീന കാണണം. ഹബീബിന്റെ തിരുഹദറത്തിൽ പോയി ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലുള്ളാഹ് യാ ഖാതിമുൻ നബിയ്യീൻ എന്ന് സലാം പറയാൻ കഴിയണം. അതിനു മുമ്പ് നീ എന്നെ മരിപ്പിച്ചേക്കണ്ട അല്ലാഹ് എന്ന് മനസ്സിൽ അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനെ മഹബ്ബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സലാത്തും സലാമും എല്ലാവരും ആണുങ്ങൾ ശബ്ദമെടുക്കാതെ ചൊല്ലണം. ആണുങ്ങൾ ശബ്ദം എടുത്തിട്ട് പറയണം. പെണ്ണുങ്ങൾ ജോറിലല്ലാതെ സൗണ്ട് കുറച്ചാക്കിയിട്ട് പറയണം. നിങ്ങളും പറയണം. വേറെ സംസാരിക്കരുത്, വേറൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും നോട്ടം മദീനയിലേക്ക് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിയിലേക്ക്
ഇശാനസ്കരിച്ചിട്ട് വന്നതല്ലേ നിങ്ങള്? ഇശാനസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ലാഹുവിന്റെ സലാമും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ ബറകത്തും നബിയേ നിങ്ങളെ മേലുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നബി തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ വിളിച്ചിട്ട് സലാം. എവിടെ പറഞ്ഞു? നിസ്കാരത്തിൽ. ആരെ വിളിച്ചു? റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ചു. ആരെ വിളിച്ചു? നമ്മൾ വിളിച്ചു. അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ച് റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അല്ലാഹു നമ്മളെ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് സലാം ഉറക്കെ ചൊല്ലണം. യാ നബി സലാം അലൈക്കും യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക്കും യാ ഹബീബി യാ മുഹമ്മദ് യാ അറൂസൽ ഖാഫിഖൈനി യാ مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب صلوات الله وأتاك العود يبكي وتذلل بين بينك واستدارك يا حبيبي عندك لبي النفور يا نبي سلام عليكم يا رسول يا حبيبي سلام عليكم صلوات الله عليك أرحم الراحمين يا الله نمال مجلس حبيبايا ആരംഭവായ മുത്തു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ മജ്ലിസിലേക്കൊന്ന് നോക്കി ഈ മജ്ലിസിൽ ഒന്ന് കണ്ട് സന്തോഷത്തിലൂടെ ആ പുന്നാര റൗളയിൽ നിന്ന് റബ്ബായ നിനക്ക് ഹംദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടത്തേക്ക് വലിയ സന്തോഷമാകുന്ന മജ്ലിസിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പാപങ്ങളും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാഹ്. അനുസരിക്കാത്ത സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ കാണും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വന്നു. ആ കുറച്ച് ബാല്യക്കാരെല്ലാം എന്തോ തിന്നോണ്ടുണ്ട്, നാസ്ത കഴിച്ചോണ്ട് തിന്നോണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചക്കൻ ഒരു ബാല്യക്കാരന് ഇടത്തെ കയ്യിൽ തിന്നുന്ന ഇടത്തെ കൈ കണ്ട നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഇടത്തെ കൈ തിന്ന ആളുണ്ടാ? നിങ്ങെന്തോ ഒരു ബേജാറാക്കി പറയണ്ട. ഇല്ല, നമ്മ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലത്തെ കയ്യിലാ തിന്നുന്നു. നമ്മൾ അടയാളം തന്നെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ തിന്നുന്ന ആളില്ല. എന്ത് കയ്യിൽ തിന്നുന്ന എങ്ങനെ? കാരണം ചന്തി കവുന്ന അതേ കയ്യിലല്ലേ, ചന്തി കയ്യത് അതേ കയ്യിലല്ലേ. ആ ചന്തി കയ്യത് ഓർമ്മ വരെയില്ല തിന്നുമ്പോ. ചന്തി നെല്ലി മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മ കാഷ്ട തൂറിയിട്ട് കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇടത്തെ കയ്യിലല്ലേ. ആ കയ്യിൽ അതേ കയ്യിൽ അപ്പം പൊളിച്ചിട്ട് തിന്നാന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമുള്ള മനുഷ്യൻ ചെയ്യും. അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മൂക്കിലി എന്തില്ല, നാറ്റം മണമൊന്നില്ല. നിങ്ങളെ നാട്ടിലും അങ്ങനെയില്ല, ഞങ്ങൾ ഏടിയില്ല. സലാമത്താക്കി തരാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നത് മതിയാക്കി, ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയാക്കി.
ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരീഅത്തിനെതിരാണ്. ശരീഅത്തിനെതിരെ മാങ്ങാന്റെ മരത്തിൽ ഒരു കൂട് കെട്ടിയ പോലെ കെട്ടിയ സാമാനന്തല്ല ശരീഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ശരീഅത്ത് നമ്മളെ നിത്യജീവിതം തന്നെ, രാവിലെ എണിച്ച് രാത്രി കടക്കുന്നത് വരെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അതാണ് ശരീഅത്ത്. കേട്ടോ കേട്ടോ, അത് വേറെന്തോ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമല്ല. അങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു, യാ ഗുലാം കുൽ ബിയമീനി, മോനെ ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ ബലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നു. കുൽ ബിയമീനി, നിന്റെ ബലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നു. ഇടത്തെ കയ്യിൽ തിന്നല്ല, അത് മനോഹരം ചെയ്യാനും ശുദ്ധി വരുത്താനൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ബലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നു പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി, തങ്ങ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല, തങ്ങ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. മനസ്സിൽ കൽബിന് ഉള്ളിന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ബലത്തെ കയ്യിൽ ഇടത്തെ കയ്യിൽ തിന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ബലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കൊമ്പ് വരും. കൊമ്പ് വരുന്നത് മനസ്സിലായ? ടെമ്പർ വരും. നിങ്ങൾ ഒരു ബാട കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആക്കിയില്ല, എന്റെ കൊല്ലം വേണോ? റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ടെമ്പർ വരും. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ടെമ്പർ വരുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ? ഞാൻ പറയുമ്പോ കേൾക്കുന്ന ആള് എനക്ക് റെഡിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അനുയായികൾ എനിക്കുണ്ട് എന്ന ടെമ്പർ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വന്നേക്കും എന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൽബിൽ വരികയും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വലത്തെ കയ്യിൽ ചെന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കിബർ വരും. ഇത് ഇന്നല്ല, ഇന്നിപ്പോ മുദരിസ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് അതിപ്പോ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്താദിനെ മാറാൻ ടെൻഷൻ അല്ലേ? നമ്മളെന്താ ഇത്ര ഒരു കൂട്ടാക്കുന്ന അള്ള കാത്ത്, നമ്മളെ ഇത്ര വില വെക്കുന്നതിന് അള്ള കാത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരാൾ കൈ തന്നു, അല്ലാതെ അറിയുന്ന ആളെന്നെ ഞാൻ പരിചയമുള്ള ആള് അല്ലേ, അത് ഒരു സന്തോഷം. അത്ര തരുന്ന ഭാഗ്യം. ഇനിയിപ്പോ ആരും കൂട്ടാക്കിയില്ല, ഞാൻ ടെൻഷനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ആരും കൂട്ടാക്കിയില്ല, കൈയും തന്നൂല, മുണ്ടി. ഞാൻ ടെൻഷനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബോളനെന്നല്ലാണ്ട് എന്നെ കളഞ്ഞ ബോളൻ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. എന്തേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ കൂട്ടാക്കാതെ കൗമന്നുണ്ടായിനല്ലോ. അതാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ടാൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് എന്ത് വരും? കിബർ വരും, ടെമ്പർ വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയണം? ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എങ്ങനെ പറയാൻ? ലാ അസ്തതീഉ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ലാ അസ്തതീഉ യാ റസൂലല്ലാഹ്. വലത്തെ കയ്യിൽ തുന്നാൻ ഇപ്പോൾ ആവതില്ല, വലത്തെ കയ്യിൽ തുന്നാൻ ഇപ്പൊ ആന്നില്ല. ബലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നാനാന്നില്ല, കഴിയുന്നില്ല, സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പച്ച ഭാഷ, ബലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നാനാന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഇരിക്കുവാനാന്നില്ല. കുരുത്തത്തിൽ പോയെങ്കിൽ നേരെ പോയിട്ട് വന്നണം. കുരുത്തത്തിൽ പോയിട്ട് നേരെ വരുന്നില്ല. പിന്നെ അല്ലാത്ത പോയെങ്കിൽ മാർഗം നോക്കാൻ തുടങ്ങി, നല്ലോണം നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാഹു സലാമത്ത്. അപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞ വാക്കതാ, നോക്കണേ, എനിക്ക് ഇപ്പൊ തിന്നാൻ വലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നാൻ കഴിയുന്നില്ല, ആവതില്ല. ഇത് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നോക്കിയത് ഈ പരിശുദ്ധ ശരീഅത്തിന്റെ ഒരു സുന്നത്തായ കാര്യം, പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഒരു ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം വലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നണമെന്ന നിയമമാണ്. ഈ നിയമം എന്തുകൊണ്ട് ഇവൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇവന്റെ വലത്തെ കൈ വായിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ? ഇവന്റെ കൈ താഴോട്ട് തന്നെ ബാക്കിയാണ്, മീത വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല, എന്റെ ഇവനത് പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നോക്കുന്നു. എവിടെ നോക്കുന്നു?
ഇവന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നു, ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നു. കൽബിന്റെ ഉള്ളു നോക്കാൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കഴിവിന്റെ പേരെന്താ? മുഅ്ജിസത്ത്. എന്തേ മുഅ്ജിസത്ത് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത ഒരു അസാധാരണ കാര്യമാണ് മുഅ്ജിസത്ത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളു നോക്കാൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അറിയാം. മുത്തുനബി അവന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കിബ്ർ കണ്ടു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ശരീഅത്ത് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളോട്. ശരീഅത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും കുറച്ച് പറയാപ്പോ എല്ലാവർക്കും തിരിയും. നിങ്ങൾ നോക്കണേ. അപ്പൊ ശരീഅത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാത്തവനാരി, ശരീഅത്തിന് വില വെക്കാത്തവനാരി, ശരീഅത്തിനെ തള്ളുന്നവനാരി, നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ? കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കിബറുണ്ടോ അവനിക്ക് ശരീഅത്തില്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കിബർ ഉണ്ടായാൽ ശരീഅത്തില്ല. നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കിബർ കണ്ടു. കിബർ കണ്ടു. എന്തേ കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് കിന്നത്തെ കൂടി ഓടലല്ല, വലിയൊരു 5000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ വീട് കെട്ടലല്ല, വലിയൊരു വിലമതിച്ച വാച്ച് കെട്ടലല്ല കിബർ. കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തേ? സത്യം സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ സത്യത്തെ തള്ളിക്കളയുക. ഇതാണ് കിബർ. പിന്നെയോ ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കാതെ അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക. ഇതാണ് കിബർ. ശരിക്കും പഠിച്ചോളി. ഒന്ന് സത്യം സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ സത്യത്തെ തള്ളിക്കളയുക. അതാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്തത്. സത്യം സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വലത്തെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് തിന്നേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, അതിനെ തള്ളി അവൻ സത്യം സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവനെ സ്വീകരിക്കാണ്ട് തള്ളുക, മറ്റൊന്ന് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക. റസൂലുള്ളാഹിനെ വന്ന് ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി, റസൂലുള്ളാഹിനെ വന്ന് നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, റസൂലുള്ളാഹിനെ വന്ന് വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നാനാകുന്നില്ല. കണ്ടോ? ഇവന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലെ കിബറിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പുറത്തു കണ്ടത്. ഈ കിബർ കണ്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, എടാ വലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നാൻ നിനക്ക് ആവതുണ്ടായിട്ട് നീ ആവതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്റെ കിബർ കൊണ്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇനി നിനക്ക് വലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നാൻ ആവതില്ലാതെ പോട്ടെ. ഇനി വലത്തെ കയ്യിൽ നിനക്ക് തിന്നാൻ കയ്യാതെ പൊട്ട്. അങ്ങനെ ശാപം കൊടുത്തത് സമൻ ഭാരി. ഇവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്തിനെ കൊല്ലുന്ന മുതക്കിബറുള്ളവനാണ്, അഹങ്കാരിയാണ്. ഇവനിക്ക് ശാപം കൊടുത്തിട്ട് ഓന്റെ ശാപം കൊണ്ട് ഓന്റെ കിബറില്ലാണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ദീൻ ഉണ്ടാവൂല. ഇവൻ ദീനിനെ പൊളിക്കാൻ വരുമ്പോ പിന്നെ ഇവനിക്ക് ശാപം അല്ലാണ്ട് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? കൊടുക്കണം ശാപം. ദീന് പൊളിഞ്ഞാലും ഓനെന്തും ശാപം കൊടുത്തുകൂടാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആവാതെ പോട്ടെ. ഹദീസിൽ കാണുന്നു പിന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ ആ മനുഷ്യന്റെ വലത്തെ കൈ വായിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? മംഗലപ്പാടി ഖാലിയാറുപ്പാപ്പുണ്ട്, വലിയ മഹാനാണ്. അല്ലാഹു അവരെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉപ്പള കുന്നല പള്ളിയിൽ ഓതുന്ന കാലത്ത് മൂപ്പരം കൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് പോയിട്ട്
ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഓത്ത് മതിയാക്കിയിട്ട് ബൊംബൈക്ക് പോകാൻ വിചാരിച്ചു. എന്നെ വിളിച്ച് കുറെ ആൾ. മുംബൈയിൽ നല്ല ഹോട്ടൽ പണിയുണ്ട്. ഈ മൊയിലാറായിട്ട് എന്തു ആവേല, എന്താവും ഈ ആരാധന തട്ടിപ്പിന്നി കാത്തിരിക്കുന്ന ആന പണിയാ. നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോകാൻ എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ പക്ഷെ ബായിൽ ഉഷാറുണ്ട്, ബായിൽ ചളാക്കി, അന്ന് ചളാക്കി. അപ്പൊ എനിക്കും തോന്നി ഇതിൽ ആന ഈ ഓതിയിട്ട് എന്തോ ആവും. ഉസ്താദന്മാരെ കഷ്ടം കാണുമ്പോൾ എനിക്കും ബേജാറായി. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ബൊംബൈക്ക് പോണോ ഈ കൊല്ലം ഷഹബാനിൽ ഓത്ത് മുത്താലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ഖാദിയാർ ബാപ്പാനെ കാണാൻ പോയി കൈയെല്ലാം പിടിച്ചു കുത്തിയാണ്. അപ്പം പറഞ്ഞു മോന് ബൊംബൈക്ക് പോണ. മോന് ബൊംബൈക്ക് പോണ്ട, നീ പഠിച്ചിട്ട് മൊയിലാറല്ല, നിനക്ക് വേണ്ടിയതല്ല അള്ളാഹ് മൊയിലാറായാലും അതിലെന്നെ നിനക്ക് തരും. പഠിച്ചോ ബൊംബൈക്ക്. ബൊംബൈയിൽ വേറെ ആളുണ്ട്, നീ പോണെന്ന്. ആ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട്. കാരണം എന്റെ ചെറിയ മുത്താലിമീങ്ങല്ലേ. ഞാന് പൂച്ചക്കാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ മൈക്കെ ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, ഒരു പട്ടിക്കാട് കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഉസ്താദ്, ആദ്യത്തെ ഉസ്താദ് അബ്ദുള്ള ഫൈസി ഉസ്താദ് ശംസുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പട്ടിക്കാട് കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മൂപ്പര് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. മൂപ്പര് ഒഴിവായിട്ട് വന്നിട്ട് പൂച്ചക്കാട് മുദരിസായിട്ട്. ഞാനപ്പോ കുന്നല പള്ളിയിൽ ഓടുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റായ സീതി കുഞ്ഞാജിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു 4-5 കൊല്ലം ഓതി മുതാലിമ. ശംസുൽ ഉലമ ഓറ് പൂച്ചക്കാട് വന്നിട്ട് മുദരിസായി. അയാൾക്കൊരു അന്നത്തെ ഒരു അംബാസഡർ കാർ അയാൾക്ക് മാത്രം അന്ന് കാറില്ല, വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പോയിട്ട് ദ്വാരപ്പിച്ചിട്ട് വരണം. ആയിക്കോട്ടെ ഹുസൈനെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറിയ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഓതാൻ പോയി. ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പോയിട്ട് പള്ളിന്റെ മേലെ മാളിയിൽ ചെറിയൊരു റൂം, അവിടെയാണ് ഓറുള്ളത്. ഓരോരുത്തർ പോയി. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എവിടെയാണ് കുട്ടി ചോദിച്ചു. അമ്പര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിയായി കാണുമ്പോൾ. ഞാനവിടെ താഴെ കുത്തിരുന്നു, മൂപ്പര് കസാല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചൊരു പേടി, അള്ളാഹ് ലോകത്ത് പഠിക്കാൻ. എന്തേ മൂപ്പര് ചോദിച്ചു എന്താ ഓതുന്നത്? ഞാൻ അൽഫീ ഫത്തുൽ മീൻ. അപ്പൊ മൂപ്പര് ചോദിച്ചു ഈ അൽഫിയാന്റെ ബൈത്ത് അറിയോ? ആ ബൈത്ത് ചൊല്ലിട്ട് എന്റെ ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതോടുകൂടി ഞാൻ വേർത്തിട്ട എനിക്ക് ഇതുവ വേണ്ട എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു കുട്ടി പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്തുകൊണ്ട് അവരെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അറിയുന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാൻ ചെയ്യും. അല്ലാഹു അവരെല്ലാം ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഖാദിയാർ ഉപ്പാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് 2 വലിയ കുഴപ്പമുള്ള 2 കക്ഷികൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിലാക്കി മസലാത്താക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഖാദിയാർ ഉപ്പാപ്പന്റെ അടുത്ത് കേസ് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ഖാദിയാർ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആദ്യം പഞ്ചായത്തിലാക്കിയിട്ട് തീർക്കാൻ, നിങ്ങളൊന്ന് പ്രശ്നമാക്കണ്ട, ഞാൻ തീർക്കാൻ. അങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഖാദിയാർ വരുന്ന ആഴ്ച വന്നിട്ട് പഞ്ചായത്തിലാക്കി തീർക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ നാട്ടിൽ വലിയൊരു പ്രമാണിയുണ്ട്, അയാൾ വലിയ പഞ്ചായത്തിലാക്കുന്ന ആള്. അയാളെ പേരെണക്കറിയും, മരിച്ചു, അയാളെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. പറയുന്നത് വേണ്ട പേര് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അയാള് പറഞ്ഞു ഖാദിയാർ വന്നിട്ട് ആ പഞ്ചായത്തിക തീർത്തെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മീശ പഠിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു. മീശ പഠിക്കൂ, മീശ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ മീശനെ ഞാൻ ചൊരണ്ടും പഠിക്കും. ഇത് ഖാദിയാരോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാൾ, ഖാദിയാർ ഉപ്പാപ്പ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ പഞ്ചായത്തിക്കാക്കിയിട്ട് ആ വിഷയം തീർത്തെങ്കിൽ, അയാളെ പേര് പറഞ്ഞു അയാള് മീശ പഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നീ ഓന്റെ പറയണോ മീശ പഠിക്കുമ്പോ ചിരി ജാഗ്രത ആയിക്കോട്ടെ. മീശ പഠിക്കുമ്പോ ചിരി ജാഗ്രത ആയിക്കോട്ടെ നീ പറഞ്ഞിരുവനോട്. അങ്ങനെ
അങ്ങനെ അവൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു. കാളിയാറുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മീശ പഠിക്കും ചെല്ലല്ലേ, മീശ പഠിക്കുമ്പോ ചിരി ജാഗ്രത ആക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്, അയാൾ പഞ്ചായത്തൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് എല്ലാവരും പണ്ടത്തെ കാലത്തെ കാണാം, പണ്ട് ബ്ലേഡ് മിഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ, പണ്ടത്തെ കത്തിനെ അങ്ങനെ കത്തിയിലിങ്ങനെ മീശ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ ചിരി ഇങ്ങനെ ചിരി ഇങ്ങനെ കൊത്തി കിട്ട പോലെ പൊണ്ടം ചെത്തിയ പോലെ കൊത്തിയുടെ താഴത്ത് കിട്ടിയാളെ പറയുമ്പോ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആളെല്ലാം കൂടി ചോരയിൽ മുങ്ങി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ കാലിയാറത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ കാലിയാറ് ചോദിച്ചു, നീ മീശ പഠിക്കുമ്പോ ജാഗ്രത ആക്കണ്ട, മീശ പഠിക്കൂന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ജാഗ്രത ആക്കണ്ടേ? ആട്ടി ഇനിയിപ്പോ ചെത്തിട്ടായില്ലേ ചൊടിക്കൂല, മുമ്പ് ചൊടിക്കൂല, കുഴപ്പാക്കൂല, എന്തും പറയില്ല, മാത്രമേ പറയേണ്ടവർ അത്ര പറഞ്ഞാലും മതി. അല്ലാഹു അവനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ ബാല്യക്കാരൻ പിന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ വലത്തെ കൈ വായിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ തിന്നതും കുടിച്ചതും മനോഹരം ചെയ്തതും മൂക്കട്ട ചീന്തിയതൊക്കെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ടാണ്. വലത്തെ കൈയിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിച്ചുപോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ കൈ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി അല്ലാഹു തന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി അല്ലാഹു തന്നതാണെങ്കിലും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ഈ കൈ താഴത്തേക്കും തിന്നാനും കൊടുക്കാനൊക്കെ ശക്തി കൊടുത്ത അള്ളയാണ്. അള്ള കൊടുത്ത ശക്തിനെ ക്യാൻസലാക്കാൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, എത്രത്തോളം സൂറത്ത് യാസീൻ നിങ്ങൾ ഓതിയില്ലേ, വൽ ഖമറ ഖദ്ദർനാഹു മനാസില ഹത്താ ആദ കൽ ഉർജൂനിൽ ഖദീം. ആദക്കൽ നോദിയുണ്ട്, ആദക്കലല്ല, നാട്ടക്കൽ ഇപ്പുറത്തെ ആദക്കൽ. അങ്ങോട്ട് ആദക്കലാക്കിയുണ്ട്, വൽ ഖമറ ഖദ്ദർനാഹു മനാസില ഹത്താ ആദ കൽ ഉർജൂനിൽ ഖദീം. അങ്ങനെ ചില ആള് ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോ അർറഹ്മാൻ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ ഓതുന്നു, അവന്റെ ഫാത്തിഹ ബാത്തിലാണ്, നിസ്കാരം സഹീഹ് ആവൂല. അർറഹ്മാൻ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീം കട്ടു. അങ്ങനെ കൂട്ടി ഓടുന്നെങ്കിൽ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ, മനസ്സിലായോ? അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ കൂട്ടി ഓതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ. നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ല, ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വന്നു പോയി. ഇനി ജാഗ്രത ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടാ. ഞാൻ ഇടക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന ആളല്ല ഞങ്ങൾ. അല്ലാഹു നമ്മളെ ഓത്തെല്ലാം അല്ലാഹു ശരിയാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്കതിൽ ബോധം തരട്ടെ. അത് ആരോദിയാൽ മൊയിലാക്കന്മാർ ഓതിയാലും അല്ലാത്തവർ ഓതിയാൽ ആരോദിയാലും അത് ശരിയാവും. പിന്നെ ഈ സലാം ചെല്ലുന്നെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സലാം ചെല്ലുന്നിടത്തും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ നിന്റെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ, അതാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. അതാണ് സലാം. ഈ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നീ മരിച്ചിട്ട് പോട്ട്, നീ മണ്ണ് തിന്നിട്ട് പോന്നർത്ഥം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.
യാ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ജാഗ്രതാക്കൾ ആ ചെല്ല പണ്ടാരം പിടിച്ചോ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെല്ലേല ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് ഞാൻ അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല ചെല്ലേല. അല്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ മണ നിന്നിട്ട് പോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ നല്ല പാങ്ങല നിനക്ക് അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തുണ്ടാട്ടെ എന്ന് ഹലാക്ക് പിടിച്ചോന് ഞാൻ എന്തിനു ദ്വാരക്കുന്നേ ഓന് ഞാൻ മണ്ണ് നിന്നിട്ട് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംശയം വേണം. അങ്ങനെ പറയല അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു അക്ഷരം ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടും. നീ കാണുന്നില്ലേ കളി കുളി കിളി കളി കുളി കിളി കാഫിരി കസ കിട്ടെങ്കിൽ കളി പിള്ളേർ കളിക്കുന്നത് ലമ്മിട്ടെങ്കിൽ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മറ്റത് കിളി 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 അത്ര വ്യത്യാസം. അതെല്ലാ ഭാഷ അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ശരീഅത്തുൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്ത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശരീഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ഒരു പദ്ധതി അല്ല. ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവൻ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്ത്, ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ. ഇസ്ലാമിനെ പോലെ നിയമവ്യവസ്ഥകളുള്ള ഒരു മതം ഈ ലോകത്ത് ഇല്ല. മറ്റേത് മതത്തിലും ആ മതത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നവർ തന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ മതത്തിൽ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്ത് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈഫാസുള്ള പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണ് വീട്ടിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഭർത്താവിന്റെ കിടക്കയിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാം. ഹൈലുള്ള പെണ്ണ് ആ പണിയിൽ ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, ആംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അലക്കി കൊടുക്കാം, വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ആ പെണ്ണിനിക്ക് ഭർത്താവ് കിടക്കുന്ന അതേ ബെഡ്റൂമിൽ അതേ കിടക്കയിൽ കിടക്കാം. ജാഗ്രത ആക്കണം മാത്രം. ജാഗ്രത എന്തിന്റെ ജാഗ്രത? കയ്യിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം, പിന്നെ സൈഡ് മുട്ടിയിട്ടും കിടക്കാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ മുട്ടുപൊക്കിളിന്റെ ഇടയിലല്ലാത്ത വേറെ സ്ഥലത്തെല്ലാം നിങ്ങളിത് പാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്തല്ലപ്പ അങ്ങനെ കണക്കറിയൂ. നിനക്ക് ഹൈലുള്ള കണക്കറിയും. ഹൈലുള്ള പൊള്ളിന്റെ അടുത്തോ ഒരു ആള് സുഖെടുത്താൻ പോയത് ഹറാമാണെന്ന് എനിക്കറിയൂ. ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആക്കാൻ എനക്ക് എന്റെ ജാഗ്രതയുണ്ട്. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതയില്ല, എനക്കും ജാഗ്രതയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ശരീഅത്തുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഈ പെണ്ണിനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തിലല്ലാത്ത മറ്റൊരു മതത്തിൽ ഇതുണ്ടോ? അറിയോ? നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്ത് അത്ര പോരാവോ? ഉമ്മമാരെ, ആരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്? മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് റബ്ബല്ലേ. വല്ല വ്യവസ്ഥകളും റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹു ആരെയും സ്വന്തം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വമാ യൻതിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹയ്യുഹാ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ശരീഅത്തിന്റെ വല്ല നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും അല്ലാഹു തആല തങ്ങൾക്ക് വഹി അറിയിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് തങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഒന്നുമേ, എന്നാണ് നിന്നെ പറവന്നും കേട്ടോ.
പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന നിയമങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളാണ്. ഉമ്മമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരാ, ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ശരിയില്ല, ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ശരിയില്ല, ശരീഅത്ത് ശരിയില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥം എന്താണ്? അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം ശരിയില്ല എന്നല്ലേ? നീ ആരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്? നീ ആരെയാണ് എതിർക്കുന്നത്? അള്ളാഹുവിനെയല്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിനെയല്ലേ, റസൂലുള്ളാഹിനെയല്ലേ, റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ച നിയമത്തിനെയല്ലേ? അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും ആ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ച ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെയും നീ എതിർത്താൽ ആ ദീനിൽ നീ ഇല്ല. നേരത്തെ അഹമ്മദ് ബാഖവി ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വമൻ യബ്തഗി ഗൈറൽ ഇസ്ലാമി ദീനാ ഫലൻ യഖ്ബല മിൻഹു വഹുവ ഫിൽ ആഖിറതി മിനൽ ഖാസിരീൻ. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങള്, ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തുകള്, ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥകള് അതും തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക്, വേറെ ഒരു മതത്തിന്റെ നടപടിയിലേക്ക്, വേറെ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് വല്ല മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിച്ചു പോയാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥകളെ വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാശ്ചാത്യന്റെ, ഏതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ, ഏതെങ്കിലും ഇസ്രായേലികാരന്റെ, ഏതെങ്കിലും പരിഷ്കാരിന്റെ വേഷമാണോ, അവരെ നടപടിയാണോ, അവരെ വിശ്വാസമാണോ നീ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു ഫലൻ യഖ്ബല മിൻഹു. ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്ത് വിട്ടിട്ട് പാശ്ചാത്യന്റെ, പരിഷ്കാരികളുടെ, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഫാഷനുകളും മോഡലുകളും സംസാരങ്ങളും ശൈലികളും ഭക്ഷണങ്ങളും മംഗലങ്ങളും ഡിന്നറുകളും നീ അത് പാശ്ചാത്യന്റെ മോഡലാണോ, ഇസ്ലാമിന്റെ മോഡലുകൾ, ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ നിനക്ക് ബാധകമല്ലാതെ നീ തള്ളുന്നുണ്ടോ? അല്ലാഹു പറഞ്ഞു അത് അവന്റെ പക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല എന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടവനാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അഥവാ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങള് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ജുമാക്ക് ഖുതുബ ഓതിയിട്ട് ഇമാമത്ത് നിന്നൊരു പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണിന്റെ പേരാണ് ജാമിദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജാമിദ, ജാമിദ ഈന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഖുർആന്റെ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും ബാധകമല്ല. ഓള് തലക്ക് തട്ട ഇട്ടിട്ടാണിത് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ തട്ടം തലക്കിടാനും തലക്ക് അധികാരമുണ്ട്. തലക്കിടാനും അധികാരമുണ്ട്. ഈന് മറുപടി പ്രസംഗം പറയണ, ഈന് മറുപടി പ്രസംഗം പറയണ, നിങ്ങെന്താ മുണ്ടാതെ ഈനെ കയ്യിൽ ആശുപത്രി കൊണ്ടാകും കണക്കനടിക്കണം. ഇതിനെ പണി പറയില്ല. ഒരു പ്രസംഗിക്കുമ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാണ്, ഈ തട്ടം എനിക്ക് ഇടുന്നതും എന്റെ ഇഷ്ടമാണ്, ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതും എന്റെ ഇഷ്ടമാണ്, ഇതിൽ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഖുർആന് സാധ്യമല്ല. ഇവളാണ് ജുമുഅന്റെ ഖുതുബയും ഇമാമത്തും നിർവഹിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഓള് വെല്ലുവിളിച്ചു, കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ്, മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണ് ഖുതുബ ഓതാൻ പാടില്ല, നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വല്ല ഒരു പണ്ഡിതനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും മൊയിലാറ് പോയാ പോണ ഓളെ പോലെ പിരാന്താണ്. പിരാന്തില്ലാതെ എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം നോട്ടീസ് ഇറക്കുന്നു. ഇതിരിക്കെല്ലാം മറുപടി പറയുന്ന നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
മനസ്സിലായി? അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഉമ്മമാരോട് സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു ഹൈദുള്ള പെണ്ണ്, നിഫാസുള്ള പെണ്ണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാനും ഭർത്താവിന്റെ വെള്ളവും കഞ്ഞിയും അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും ഭർത്താവിന്റെ അലക്കി കൊടുക്കാനും ഇതിനവസരം കൊടുത്ത മതം ഇസ്ലാമാണ്. ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് മക്ക നാട്ടിലും അതുപോലെ ലോകത്തിലും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇന്ന് മറ്റ് മതങ്ങളിലൊക്കെ ഹൈദുള്ള പെണ്ണ് ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കേറാൻ വരെ പാടില്ല. വേറെ ഒരു ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാത്തത് വേറൊന്നുണ്ട്. എന്താ അല്ല ഉസ്താദേ, ബുർക്കയിടും പറഞ്ഞു. ബുർക്ക ഇട്ടതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഈ മുഖത്തിന്റെ മുഖമൂടി ആ മക്കന, അതല്ല ഈ 2018 ആന പണിയാ. ഈ 2018 2019 ആകുമ്പോ ആന പണിയാ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങ ഇടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ട എന്താക്കി ഞാൻ കണി ആ മുഖത്തിന്റെ ഇതെടുത്തിട്ട് മീത്തക്കിട്ടത് ഉള്ള ആള് പുതിയ പർദ്ദയിൽ എന്തില്ല അങ്ങനത്തൊന്നേ ഇല്ല. ഇത്തരം നല്ല മുടി. അതിന്റെ പേര് സ്വർഗത്തിന്റെ ഊരിലികളായ പർദ്ദ. ഏത് കളറിൽ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓനും രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഏത് കളർ രണ്ടാളും കൂടി സെറ്റായ അതിന് പർദ്ദ. അതിന് ഓർ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ ഈ മുഖത്തേക്കല്ല ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതെല്ലാം ഇപ്പൊ പറ്റൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഇപ്പോഴേ ഈ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഒരാള് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളോട് മുഖം മറക്കാൻ പറഞ്ഞത്, ശരീരം മുഴുവനും മറക്കാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര ശാസ്ത്രീയമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആ മുഖം പൂർണ്ണമായി ശരീരം മറച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങള് ഒരു ജയിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സെൻട്രൽ ജയിലിലുമില്ല, ലോക്കൽ ജയിലിലുമില്ല, ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ആരില്ല പെണ്ണുണ്ടായിട്ടില്ല. എപ്പോ കൂടെ ഇല്ല, ഞാൻ നിർത്തി. എപ്പോ പെണ്ണ് മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ബാംഗ്ലൂർ, ബള്ളാരി മുതൽ ബാംഗ്ലൂരും കണ്ണൂരും നോക്കിയാൽ എല്ലാ ജയിലിലും മുസ്ലിം പെണ്ണ്. മാത്രമല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ മിഞ്ഞാന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ സഹോദരിമാരെ, ശരീഅത്തുൽ ഇസ്ലാമിനെ, ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഈ പെണ്ണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണിന്റെ 16ഉം 14ഉം മനസ്സുള്ള 2 മക്കളെ രാത്രി വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരു കാമുകന്റെ കൂടെ ഓടുകയാണ് മുസ്ലിം പെണ്ണ്. എത്ര വയസ്സുള്ള മക്കളാണുള്ളത്? ഒന്ന് 16 വയസ്സുള്ള ഒരു മകന്, 14 വയസ്സുള്ള മറ്റൊരു മകന്. ഈ 2 മക്കളുടെ ഉമ്മ, ഭർത്താവ് ഗൾഫിലുണ്ട്, ഇവനൊരു കാമുകന്റെ കൂടെ ഓടുകയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തിന്റെ പ്രസക്തി നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ? ഈ പെണ്ണ് ഓടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതറിയോ? ഭർത്താവിന്റെ 30 ലക്ഷം 30 പൊന്ന് 30ഓ 40ഓ പൗണും അതേപോലെ തന്നെ 10-20 ലക്ഷം ഉറുപ്പികയും ഈ പെണ്ണ് കൊണ്ടുപോടുകയാണ്. ആരെ കൂടെ?
ഒരു കാമുകന്റെ കൂടെ. എങ്ങനെയാണ് കാമുകൻ പ്രേമിച്ചത്? ഈ പെണ്ണിന്റെ മുഖം കണ്ട്, ഈ പെണ്ണിന് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട്, ഈ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് കാമുകനെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് കാമുകനിക്ക് ഈ പെണ്ണുമായി ആശ്രയിക്കാനും ലവ് മെസ്സേജ് വിടാനും പ്രേമിക്കാനും കഴിഞ്ഞത്. ആ പ്രേമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വന്തം ഹലാലായ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ വീട്ടിലാക്കി ഈ കാമുകന്റെ കൂടെ ഒരു മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണ് ഓടിക്കളയുന്നെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു, അഥവാ കുല്ലി അസ്വാജിക വബനാതിക വനിസാഇൽ മുഅ്മിനീന യുദ്നീന അലൈഹിന്ന മിൻ ജലാബീബിഹിന്ന. ഓ നബിയേ, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആർക്ക്? കുല്ലി അസ്വാജിക, തങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വബനാതിക, തങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വനിസാഇൽ മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഭാര്യമാരായ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്തേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? യുദ്നീന അലൈഹിന്ന മിൻ ജലാബീബിഹിന്ന, അവരുടെ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചതിന്റെ പുറമെ അവരുടെ മുഖം വരെ മറക്കുന്ന ആ ജിൽബാബ് അഥവാ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും കാണാതെ അന്യപുരുഷന്മാരെ തൊട്ട് മറക്കാൻ തങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് പറയണം, തങ്ങളെ പെൺമക്കളോട് പറയണം, മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് പറയണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്ത് ഈ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മമാരെ ആ ശരീഅത്തനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീബി ഫാത്തിമത്തി സഹ്റാ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ തന്റെ കുടുംബത്തിനോട്, തന്റെ വീട്ടുകാരോട് ഫാത്തിമ ബീബിന്റെ വസിയത്ത് ഹിന്യത്തും പരിസരത്തുള്ള എന്റെ ഉമ്മമാര് പഠിച്ചോ. നീ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തിലാണോ നീ ഉള്ളത്? ഫാത്തിമ ബീബി സ്വീകരിച്ച ശരീഅത്തിലാണോ നീ ഉള്ളത്? ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ശരീഅത്തിലാണോ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങളുള്ളത്? എങ്കിൽ പഠിച്ചോ, ഫാത്തിമ ബീബിന്റെ വസിയത്ത് എന്താണ്? ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് രാത്രി മറമാടിയാൽ മതി, എന്റെ മയ്യത്ത് പകൽ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറമാടണ്ട. രാത്രി സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് മറമാടണം. പോരാ, എന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കിടത്തിയിട്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മീതക്കുള്ള മൂടിയില്ലേ, അതിന്റെ മീതക്കൊരു തുണി ഇട്ടിട്ട് മറക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്തിനാണ് ഉമ്മമാരെ രാത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞത്? രാത്രി അല്ലാതെ പകൽ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മയ്യത്ത് കബറടക്കേണ്ടത് ആണുങ്ങളല്ലേ. മയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണുങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കണം, ആണിന്റെ മയ്യത്ത് ആണുങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് കഫൻ ചെയ്തിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതും ആണുങ്ങൾക്ക് ശറഈ നിയമമുള്ളൂ. പെണ്ണിനോട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനോട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീഅത്തിൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, അത് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ചില മനുഷ്യന്മാർ പോലീസ് ഞങ്ങളൊത്ത് വരയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അധികരിച്ചിട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടേ കത്ത പോലത്തെ. എടാ, നീ ആ ചെയ്തത് ആര് പഠിപ്പിച്ചതാണ്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചതോ? അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചതോ? ഏതെങ്കിലും ആണുങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പെണ്ണിനോട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെ ശറയിലുണ്ട്? എവിടെയുണ്ട്? ശരീഅത്തിൽ എവിടെയുണ്ട്? ശരീഅത്ത് കുറച്ചാൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാ. മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് മംഗലത്തിന് നെയ്ച്ചോറാക്കുന്ന, ബിരിയാണി ആക്കുന്ന.
ഒരാള് പറഞ്ഞു ബിരിയാണി ആക്കിയാൽ ദോഷമുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കാരണവർ വയസ്സായ പറഞ്ഞു, മക്കളെ ബിരിയാണി ആക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോറാ എന്ത് ബിരിയാണി ആക്കിയെങ്കിൽ തീർന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ കഴിയല, നെയ്ച്ചോറാക്കിയെങ്കിൽ ആയിക്കൊണ്ടേ കണ്ട അയാൾ. ഇത് ബിരിയാണി ആവോ നെയ്ച്ചോറാവോ സുക്കായോ പുസ്കാവോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗ് കൂടി തീരുമാനിക്കാം. ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം മീറ്റിംഗിൽ പാസ്സാക്കാൻ പറ്റൂല, അത് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കാൻ പറ്റൂല, അത് ഉമറാക്കൾ പാസ്സാക്കാൻ പറ്റൂല. ഒരു വലിയൊരു ഉമറാ നേതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയം അറിയോ? ഒരു പാലിയക്കാരൻ ചക്ക അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് 3 കൊല്ലായി. അവന് ഓളെ തിരിയോളെ 3 തലാക്ക് ചെല്ലിട്ട് ഭാര്യ ഗലാട്ടലായി. ഞാൻ 2 കൂട്ടരെയും വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പറച്ചൽ പറഞ്ഞു, പേടിച്ചിട്ടാകുമ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ 3 തലാക്ക് ചെല്ലിട്ട് പിമ്പൽ. അങ്ങനെ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും 2 കൂട്ടരെയും ഒട്ടിയാക്കി അണ്ടബോള. നീ ഇപ്പൊ എന്ത് പണിയെടുത്തത് മുതലാളി? ദീന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്റെ ഉമറാക്കളെ എന്നോട് തിരിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാനും കേസീറോടും പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ഞമ്മ ചൊടിയൊന്നുമില്ല. എന്ത് ചൊടിയില്ല? നിങ്ങൾ ചൊടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഇല്ല. നമുക്ക് ചൊടി ആരെയും ഇല്ല. സലഫിന്റെയും മുജാഹിദിന്റെയും വ്യക്തിപരമായി ചൊടിയില്ല. പിരാന്ത ആശയത്തിനോട് മാത്രമേ നമുക്ക് ചൊടിയുള്ളൂ. ആശയം വിട്ട് വന്നാൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും വഅലൈക്കും സലാം. അത് ഓറന്നെ പറഞ്ഞു, അയാൾക്ക് സലാം ചെല്ലണ്ട. അത് തലപ്പാടിയിൽ ഒരു കൽത്തപ്പ, നല്ലൊരു കൽത്തപ്പ കിട്ടുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടായി. ആ കൽത്തപ്പത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ തലപ്പില്ല. അങ്ങനെ ആടെ കൽത്തപ്പം ചായ കുടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടേ. ഇപ്പൊ ആളില്ല, മരിച്ചെങ്കിൽ അയാൾ ദ്വാരക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കൊന്നും നിർത്തില്ല, ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് പോയി. നല്ലത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പണി. അങ്ങനെ പോറ വസിയത്തങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ യാസീനും ഓതണ്ട, ഹത്തവും ഓതണ്ട, തങ്ങവും വരണ്ട, മൊയിലാറും പറഞ്ഞു. എന്തിന് എന്തേ അയാൾ നല്ല പഠി നമുക്ക് എത്ര ലാഭമായി. ഈ സുന്നി ചെല്ലുന്നത് 3ന്റെ അന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു യാസീനോ അതെ ഒരു യാസീന് 2 മതിയാ 2 3 യാസീനോ എങ്ങനെ മതി? 3ന്റെ അന്ന് വന്നിട്ട് എത്ര കഷ്ടമുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം റെഡിയാക്കി കെട്ടി മാറാപ്പും കെട്ടി. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഇതിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് കൽത്തപ്പവും ചായം കൊടുത്താൽ മതി, സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹോട്ടലാണ് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ്. സലാം പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ചായ കുടിക്കാൻ വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കച്ചവടത്തിന്റെ ഗ്രാക്കി പോകും. അയാൾ സലാം ചെല്ലില്ല, നമ്മ ചെല്ലിയില്ല, നമ്മ ചെല്ലേണ്ടയും വേണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി. ശരിയാണ്. അത് ശരി, കച്ചവടം നമുക്ക് ആക്കാലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, നമുക്ക് അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരോടും വൈരാഗി. പിന്നെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ അതിനോട് എതിര് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ നമുക്ക് വെറുക്കേണ്ടി വരും. ആ വെറുപ്പെന്തിനാ? അൽ ഹുബ്ബു ഫില്ലാഹ് വൽ ബുഗ്ദു ലില്ലാഹ്. സ്നേഹവും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി, വെറുപ്പും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി. വേറെന്തിനു വേണ്ടി? വെറുപ്പും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി വെറുക്കാം, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കണം. അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി വെറുക്കൽ എങ്ങനെ? ഒരാൾ ശരീഅത്തിനെതിരായിട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട്, അയാളെ വെറുക്കാം. വായി കൊണ്ട് വെറുക്കാം. വായി കൊണ്ട് വെറുക്കൽ ശരിയല്ല. പറയാ ആ പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ വെറുക്കാം. കാണുമ്പോ ഇപ്പുറത്ത് കാണുമ്പോ അതെന്തേ ഞാൻ ഒരു നായി തൊട്ട കാലം പോലെ നീ എന്നാക്കുന്ന ഒരു നായി തൊട്ട കാലം പോലെ നീ എന്ത് എന്നെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ തിരിയുന്നു? വേറൊന്നുമില്ല. നീ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മകളാട്ടൊക്കെ വരുന്നു. നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ദീനുണ്ടല്ലേ, ഈ പുതിയ ദീൻ, അത് അള്ളാന്റെ ദീനല്ല, അത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനുമാണ്. അള്ളാന്റെ റസൂലിന് കൊണ്ടുവരാത്തൊരു ദീന് നീ കൊണ്ടപ്പോ നിന്നെ നോക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അത് കയ്യിൽ എനിക്ക് വെറുപ്പുണ്ട്. എന്റെ വെറുപ്പാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ നീ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം വിളിച്ചിട്ട് മംഗലത്തിന് വന്നിട്ടില്ലേ ബാബ? മംഗലത്തിന് വരാത്തല്ല, മംഗലത്തിനോട് നടക്കുന്ന നെയ്ച്ചോറിനോട് ചൂടിയില്ല, ബിരിയാണിയോട് ചൂടിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വരാത്തത് എന്റെ മനസ്സ് നിന്നോട് എന്ത് അല്ല, നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ദീനുണ്ടല്ലോ, നീ ഓളയും കൊണ്ട് ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചർച്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച പോകുന്നില്ലേ, അതെനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിനോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ട് നിന്റെ മംഗലത്തിന് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല. പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അതിനെ നിർത്തി, നമ്മൊരു കുടുംബമല്ല, നീ മംഗലത്തിന് എങ്ങനെയും പറഞ്ഞി പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനൊരു ഷോ എങ്ങനെ കൊണ്ടാന്ന് പറയും. മൊയിലാക്കന്മാർ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും എതിർ വേറെ പറഞ്ഞിട്ട് പോണൂല്ല, മൊയിലാക്കന്മാരെല്ലാം എതിർ, ഞമ്മാക്കുന്നതിനെല്ലാം ദീനിന്റെ ആളെന്ന് ഓർമ്മിച്ചാണ്. അത് നിനക്ക് അത്ര വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓളെ കൊണ്ടല്ല, നീ ഒരു മംഗലത്തിന്, കാരണം നീ ഒരു മംഗലത്തിനാണ് വരാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചെങ്കിൽ നീ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബേജാറായി. അപ്പൊ ഒരു ബേജാറായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ ആ പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് നീ നമ്മളെ ആ നിലക്ക് നീ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ പിരിഞ്ഞു തന്നെ വരാം. അപ്പൊ നീ മംഗലത്തിൽ പോവാത്തത് കൊണ്ട് ഓന് അവന്റെ തെറ്റായ ആശയത്തിന് മടങ്ങി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് വന്നു. നീ മംഗലത്തിൽ പോവാത്ത നീ അങ്ങനെ പറയുന്ന നീ പറയുന്ന മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ അല്ലാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു സമസ്തന്റെ 60ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം കേട്ട് പഠിച്ച മുതഅല്ലിമാണ് ഞാൻ. ഇവരൊന്നും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല, വളരെ അപ്പൊ പറ്റിട്ടില്ല. ഞാൻ ധൈര്യത്തിൽ എനിക്ക് 60 വയസ്സായി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ പറഞ്ഞു നീ അറിയത് തിന്നാൻ വരെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഈ പോയിട്ട് ചോറും ജലലും നീ വെറുപ്പ് കാണിച്ച അല്ലസ്താദ് ദയിച്ചെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകും. നല്ല വെറുപ്പ് ചങ്ങായി. നീ ചോറും വെച്ചിട്ട് തേക്കൂട്ടിട്ട് ഐസ്ക്രീമും തിന്നിട്ട് കൈയും കൊടുത്തിട്ട് കുലുക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് നിനക്ക് വെറുപ്പാ. ഈ വെറുപ്പിന്റെ പേര് ഭ്രാന്തം വെറുപ്പ്. എവിടെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കണ്ടേ? നാവ് കൊണ്ട് ആ വെറുപ്പ് കൈകൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കണം. കൈകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലേ? നാവ് കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കണം. നാവ് കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലേ? മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കണം. അതാണ് ഈമാനിന്റെ താഴുന്ന പടി. അതും കൂടെ ഇല്ലേ, അവന്റെ ഖൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കടുമണി തൂക്കം ഈമാനില്ല. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ശരീഅത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഉമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ ഫാത്തിമത്ത് സഹ്റ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ രാത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മയ്യത്ത് മറമാടാൻ പറഞ്ഞത്, ആ മറമാടുന്ന സമയത്ത് പകൽ സമയത്ത് മറമാടുമ്പോ എന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കെട്ടി എന്നെ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോ വെളുത്ത തുണിയിൽ എന്നെ കഫൻ തുണിയിൽ എന്നെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫാത്തിമയായിരിക്കുന്ന എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതി, എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നീളവും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണവും വലിപ്പവും അവിടെയുള്ള ആണുങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരുമല്ലോ. ഫാത്തിമ ഇത്ര നീളമുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു, ഫാത്തിമ ഇത്ര തടിച്ച പെണ്ണായിരുന്നു എന്ന് ഒരു മാറ്റാനായ ആണിന്റെ കൽവിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതി വരാൻ പാടില്ല. ഒരു ആണിന്റെ കൽവിലും ഫാത്തിമാനെ പറ്റി ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് രാത്രി മറമാടണേ. മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കഫൻ തുണിയിൽ കെട്ടി പൊരിഞ്ഞ മയ്യത്തല്ല ഉമ്മമാര്, എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മീതെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് മറക്കാൻ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ വസിയത്തുണ്ടായെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ കൂടെയാണ് ഹിന്യത്തും യസീറോടും മുഴുവനായുള്ള ഉമ്മമാരെ നീ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കേണ്ടത്. നിനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വേണ്ട ഉമ്മ, നിനക്ക് നരകം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയോ? നിന്റെ ഗ്യാസ് നൽപ്പ് നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിയാൽ, നിന്റെ ശരീരം പൊള്ളിയാൽ, നിന്റെ അടുപ്പിന്റെ
അതിന്റെ തീ അല്പം നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് തെറിച്ചാൽ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പൊക്കളം വന്നിട്ട് ഉമ്മ നീ ആട്ടി ഓടുന്നെങ്കിൽ, നീ ഓടിക്കളയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരോട്, നരകത്തിന്റെ തീ സഹിക്കാൻ കഴിയോ? നരകത്തിന്റെ മാവുൽ ഹമീം എന്ന വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയോ? കാലുമീതയാക്കി തല താഴ്ത്തി നിന്റെ നരകത്തിലേക്ക് ചെങ്ങലിട്ട് വലിച്ചെറിയത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയോ ഉമ്മ? സാധ്യമല്ലല്ലോ. പിന്നെ എവിടെ കടക്കണം? എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആദ്യമായി കടക്കുന്ന ഉമ്മ. അന്തി സയ്യിദത്തു നിസാഇ അഹ്ലിൽ ജന്ന. ഫാത്തിമ, നീയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ നേതാവ്, നീയാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഉമ്മ നീ ഒരുക്കമാണോ എങ്കിൽ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ മരിച്ച മയ്യത്തായ ശരീരം വരെ ഒരു അന്യപുരുഷൻ കണ്ടുകൂടാ, അഥവാ കഫൻ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ മയ്യത്ത് വരെ കണ്ടുകൂടാ. ആ നിലക്ക് ഫാത്തിമ ബീവി ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിന്നോട് മുഖം തുറക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു? നിന്നോട് കൈകിന്റെ ഭാഗം തുറക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു? നിന്നോട് കാലിന്റെ ഭാഗം തുറക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു? നിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം തുറക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു? നിന്റെ കൈവളയും കാലുവളയും കഴുത്തിന്റെ മാലയും കാണിക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു? നിന്റെ ശരീരം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ശൈത്താൻ ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു. നീ അനുസരിക്കുന്ന ശരീഅത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശരീഅത്തിനെയാണ്, നിന്റെ ശരീരം പറയുന്ന ശരീഅത്തിനെയാണ്, നിന്റെ ശൈത്താൻ പറയുന്ന ശരീഅത്തിനെയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്ത് അല്ല, റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ശരീഅത്ത് അല്ല, ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്ത് അല്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തിനെ വിട്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്തിനെ വിട്ടിട്ട് അത് സംരക്ഷിക്കാതെ, അത് പാലിക്കാതെ പാശ്ചാത്യരെ പോലെ, ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ പോലെ പരിഷ്കാരിയായി മോഡലായി ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ? ജീവിക്കുന്ന ആണുങ്ങളുണ്ടോ? ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ? മക്കളെ നട്ടത്തിലാണ്. ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാതെ അതിനെ തള്ളി, അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ്, അഹങ്കരിച്ച്, ധിക്കരിച്ച്, മൊയ്യാർക്കല്ലേ പറയേണ്ട അധികാരം എന്റെ പൈസ കൊണ്ട് ഞാനല്ലേ ചെലവാക്കുന്നത്, എന്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിബിർ കാണിച്ച് അഹങ്കരിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാൻ പറ്റിയില്ല, ഖാദിമാർ പറയാൻ പറ്റൂല. ഖതീബ് ശമ്പളത്തിന്റെ ആളാണ്, മൊയ്ലാരി ശമ്പളത്തിന്റെ ആളാണ്, അയാൾ ശമ്പളം ചോറും വാങ്ങിയാൽ മതി. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നീ നിന്റെ ശരീരത്തിനെയാണോ നീ അനുസരിച്ചത്? നിന്റെ ശൈത്താനെയാണോ നീ അനുസരിച്ചത്? എന്നാൽ അതേ ശൈത്താൻ, അതേ ഇബ്ലീസ് നിന്നെ നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് ഉമ്മമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, നേതാക്കളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്നല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. എത്ര സ്ഥലത്താണ് പറഞ്ഞത്? യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ദുഖുലൂ ഫിസ്സിൽമി കാഫ വലാ തത്തബിഉ ഖുതുവാതി ശൈത്താനി ഫഇന്നഹു ലക്കും അദുവ്വുൻ മുബീൻ. ഏ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹു വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന, ഈ കില്യത്തും പരിസരത്തുള്ള നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്ന, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈമാൻ ഖൽബിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരെ, ഉദ്ഖുലൂ ഫിസ്സിൽമി കാഫ, ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ നിയമവ്യവസ്ഥകളും ശരീഅത്തിന്റെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ പാലിക്കണം, നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അതേ സ്ഥാനത്ത് വലാ തത്തബിഉ ഖുതുവാതി ശൈത്താൻ, ശൈത്താനിന്റെ മാർഗത്തിനോട് നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത്. ശൈത്താനാണ് പെണ്ണെ നിന്റെ മുഖം തുറക്കാൻ പറയുന്നത്. മുഖം തുറന്നാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്ന, കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ മക്കളെ വിട്ടിട്ട്, നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വിട്ട് ആ പ്രേമിക്കുന്ന കാമുകന്റെ കൂടെ നീ ഓടുന്നു. ചിലപ്പോ മരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണെങ്കിൽ അവന്റെ മരത്തിലേക്ക് നീ മതം മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ പോയി ചത്തുപോകുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, വലാ തത്തബിഉ ഖുതുവാതി ശൈത്താൻ, ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ശരീഅത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാതെ, അത് കൊണ്ടു നടക്കാതെ, അത് ഏറ്റു നടക്കാതെ, വലാ തത്തബിഉ ഖുതുവാതി ശൈത്താൻ, ശൈത്താനിന്റെ വഴിയോട്, ശൈത്താനിന്റെ മാർഗത്തിനോട് നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത് എന്ന് അല്ലാഹു
അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓടുന്ന യാസീനില്ലേ അലം അഅദു ഇലൈക്കും യാ ബനി ആദമ അല്ലാ തഅബുദു ശൈത്താന ഇന്നഹു ലക്കും അദും മുബീൻ. പടച്ചുറപ്പ് പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഓ ആദമിന്റെ മക്കളെ, ഓ മനുഷ്യ വിഭാഗമേ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എന്തെന്ന്, അല്ലാ തഅബുദു ശൈത്താന, ശൈത്താനെ നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടണ്ട. ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തിനെതിരായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ശൈത്താനാണ്. ആ ശൈത്താനിക്ക് നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടണ്ട. ആ ശൈത്താൻ ഫഇന്നഹു ലക്കും അദുവ്വും മുബീൻ, നിങ്ങളെ കഠിന ശത്രുവാണ് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓതിപ്പിച്ചില്ലേ? ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ശരീരം പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിച്ചാൽ, ശൈത്താൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിച്ചാൽ, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്തിനെ വിട്ടിട്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്തിനെ വിട്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ വിട്ടിട്ട് ശൈത്താനിന്റെ വഴിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടാടുന്നത് ശൈത്താനാണ്. ഈ ഒരു ജാഗ്രത എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ പാലിക്കണം. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ശരീഅത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പാർലമെന്റിൽ ശരീഅത്തിന്റെ ബില്ല്, കോടതിയിൽ തലാഖിന്റെ ബില്ല്, ഇതാ ഇപ്പൊ വലിയ വിഷയം. നമ്മൾ ശരീഅത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോയാൽ ഒരു ശൈത്താന്റെ ബില്ലും പാസ്സാവുക. നമുക്ക് ശരീഅത്തില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിർത്താം. ഇപ്പൊ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ മോന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ നാള് നിശ്ചയിക്കുന്നതിലെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ നിർത്തി. നിങ്ങൾ പോണ്ട. ഉറപ്പ് നില നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലായി. വേറൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ശവ്വാൽ മാസം 13 ഞായറാഴ്ച 11 മണിക്ക് നിക്കാക്കല്ലോ ആവും. നല്ലത്. ഇതാണ് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊക്കോട്ട് തയ്യാറാക്കിയല്ല. മൈക്കാളത്ത് അഡ്യാർ കണ്ണൂരിൽ ഹാള് എത്ര ആള് കൂടുന്നു? 5000 വന്നിട്ട് കൂടി. അവിടെ കുറെ പാട്ട്, ഡാൻസ്, ശരീഅത്ത്, മാപ്പിളാര എല്ലാവർക്കും വിഷം പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മളെ ഔക്കുറ്റാന്റെ മോന് നമ്മളെ സേക്കുറ്റാന്റെ മോക്ക് ആവൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞില്ല. അത് ശവ്വാൽ 11 ഞായറാഴ്ച 11 മണിക്ക് ആക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും നല്ലത് തന്നെയല്ല. നല്ലത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയ ഹാളാവണം, യാസീൻ AC ഹാളാവണം. പിന്നെ ഇപ്പൊ വേറൊന്നുണ്ട്, ഹാളല്ല, മൈതാനി. അതിന്റെ പേര് ഗാർഡൻ. ഞങ്ങൾ നല്ല അറിയുന്ന കേൾക്കാൻ ഞാൻ അയാൾക്ക് ചൊടിയരല്ലേ, എന്റെ ചൊടിവരെ ഗാർഡൻ. അവിടെ മരമുണ്ട്. മരത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് കുരങ്ങ് പോലെ എന്താക്കാം മങ്ക. ഇത് മുസ്ലിം. എന്നിട്ട് ഈ ഗാർഡന്റെയും ഹാളിന്റെയും ചെലവെത്രയാ? 10, 15, 25 ലക്ഷം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, ഓ നേതാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, സാമ്പത്തികമായി കഴിവുള്ളവരെ, നിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെതാണെന്നല്ലേ നിന്റെ മനസ്സിൽ ധാരണയുള്ളത്? നിന്റെതല്ലാതാണ് നിന്നെ പടച്ച അല്ലാഹു പറയുന്നത്. നീ പറയുന്നത് എന്റേതാണെന്നാണ്. നിന്നെ പടച്ച അല്ലാഹു പറഞ്ഞു നിന്റെതല്ല, എന്റേതാണ്. മിമ്മാ റസഖ്നാകും മിൻ ഖബ്ലി അൻ യഅതി അഹദകുമുൽ മൗത്ത്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നതിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്ന സമ്പത്ത് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ
അത് ദൂർത്തായി ചെലവാക്കുന്നത്, അനാവശ്യമായി ചെലവാക്കുന്നത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ, നിന്റെ അയൽവാസികളിൽ, നിന്റെ ജമാഅത്തിൽ, നിന്റെ നാടിൽ എത്ര യതീമത്തായ പെൺമക്കളുണ്ട്, മിസ്കീനത്തായ പെൺമക്കളുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ 3-4 പെൺകുട്ടികള് 25, 30, 35 വയസ്സായി ആ ചെറ്റക്കുടിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുകയാണ്. നീയും അവരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമെന്ത്? നിനക്കും 2 കാല്, നിനക്കും അവർക്കും 2 കാല്. നീയും മനുഷ്യനാണ്, അവരും മനുഷ്യരാണ്. വ്യത്യാസമെന്ത്? നിന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട്, അവരെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹു നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. തന്നത് ഉടമസ്ഥനാണ്, കൊടുക്കാത്തത് ഉടമസ്ഥനാണ്. എന്തേ കൊടുക്കാത്തത്? കിട്ടിയില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ അവർ ക്ഷമിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തില്ല, മുതലില്ല, പൊരയില്ല, ജാഗയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സബൂർ ചെയ്ത് അല്ലാഹ് എന്നെ പേടിച്ച് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പരീക്ഷണമാണ് അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ദുനിയാവ് ഒരു പരീക്ഷണശാലയാണ്, ഒരു എക്സാമിന്റെ ശാലയാണ് ദുനിയാവ്. അവരല്ല അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നു. ഇവനിക്കല്ല പണം കൊടുത്തിട്ട്, സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട്, നിന്റെ സമ്പത്ത് അതാ ഞാൻ അപ്പുറം കുറെ സാധുക്കളെ ഒരു വഴിയുമില്ലാതെ, ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഖസാനിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ല. നീ വലിയ തരാൻ പറ്റും, നീ വലിയ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, നീ വലിയ നിനക്ക് തരാൻ പറ്റാതായിട്ട് നിനക്ക് തന്നതല്ലടോ. നിനക്ക് തന്നത് ആ തന്നതിൽ നിന്നിട്ട് ആ സാധുക്കളെ, ആ പാപങ്ങളെ കണ്ണുനീരൊപ്പാൻ നീ തയ്യാറുണ്ടോ? ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നീ ഇവിടത്തെ സാധുക്കളെ, ഇവിടെയുള്ള പാവങ്ങളെ, അതേപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണോ നിന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് നിന്നെ പരിശോധിക്കുകയാണ്. 2 കൂട്ടർക്കും ഇവിടെ പരീക്ഷണമാണ്, വലിയ എക്സാമാണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ പാവങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അതൊരു പെൺകുട്ടിന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ ഒന്നല്ല, 4 കുട്ടികളെ കല്യാണം നടത്താൻ, അവർക്കൊരു 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ ഉറപ്പിന്റെ ചെലവിന്റെ 4 മതി. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിന്റെ ശരീഅത്ത് ഏതാണ്? നിന്റെ മതം ഏതാണ്? നിനക്കിത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാരാണ്? നീ പേടിക്കുന്നതാരെയാണ്? നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നതാരെയാണ്? അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, ഈ ഉമ്മത്തിനെ കാക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലും ശരീഅത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്, നിയമങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെ കിടക്കണം, എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം, എങ്ങനെ എണീക്കണം, എങ്ങനെ മൂത്രയിക്കണം, മൂത്രയിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്ത് ചാർന്നിരിക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എല്ലാം ശരീഅത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഉമ്മമാരെ, നീ എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം, നീ എങ്ങനെ ബുർക്ക ധരിക്കണം, നീ എങ്ങനെ പർദ്ദ ധരിക്കണം, നീ മാറ്റാനായ ആളുകളെ മുമ്പിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇറങ്ങണം, അതേ പ്രകാരം തന്നെ അന്യവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട വന്നാൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട്. അതിലൊക്കെയും ആ വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കപ്പെടും, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇതുവരെ വന്നുപോയ ചെയ്തുപോയ തെറ്റിനെ തൊട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി രാത്രി സമയത്ത് സുബ്ഹിക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒതുവെടുത്തിട്ട് ഉമ്മമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ചെറുപ്പക്കാരാ, രാത്രി 12 മണി വരെ നീ റോട്ടിൽ നടന്നിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹിന്റെ സമയത്ത് നീ ചന്തികുത്തയാക്കി നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള നായ്ക്കൾ ഉറങ്ങും പോലെ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉറങ്ങരുത്. എന്തുകൊണ്ട്? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തില്ല, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവൂല, നിന്റെ വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവൂല, നിന്റെ സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവൂല, നിന്റെ ആയുസ്സിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവൂല. പെട്ടെന്നായിരിക്കും നീ മരിക്കുന്നത്, പെട്ടെന്നായിരിക്കും നിന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. എന്റെ ബറക്കത്തുള്ള സമയമാണ് സുബ്ഹിന്റെ മുമ്പുള്ള അല്പം മുമ്പുള്ള സമയം. ആ സമയത്താണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആണ് പെണ്ണുങ്ങളോട്, ഇനി വിദേശ നാടുകളിൽ കാണുന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. ആ സുബ്ഹിക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും വീടും കൊണ്ട് എണീറ്റിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ എണീറ്റിട്ട് ഓതു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2 റക്അത്ത്
റകഅത്തെങ്കിലും തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് ഒന്ന് റബ്ബായ അല്ലാഹുവിനോട് നന്ദി, ആ റബ്ബിനിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഈ ഒന്ന് പടച്ച റബ്ബിന്റെ കൈയുള്ള കൈയുറത്തി. വേറെ ആള് നന്നായില്ല, അയാള് നന്നായില്ല, ഇയാള് നന്നായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മാറി നമ്മൾ സ്വയം നന്നായി ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണമെന്ന് മാത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരെ പരിസരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഒരൊക്കെ നിസ്കാരം ഖളാ ആക്കരുത്, കൃത്യമായി അതായിട്ട് നിസ്കരിക്കണം. ഖളായി പോയ അപ്പൊ തന്നെ ഖളാ വീട്ടണം, അക്കടപാട് വീടി കൊടുക്കണം, വട്ടി കൊടുക്കുക, വട്ടി വാങ്ങുക, പലിശ വാങ്ങുക, പലിശ കൊടുക്കുക, അത് പച്ച ഹറാമാണ്. നീ ഒരാളോട് വട്ടി വാങ്ങി കൊള്ളുന്നത് നിന്റെ ഉമ്മാനെ 70 പ്രാവശ്യം വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് വട്ടി കൊടുക്കലും വട്ടി വാങ്ങലും. അതുപോലെ പറയരുത്, വഞ്ചന ചെയ്യരുത്, മനസ്സിനുള്ളിൽ കിബിർ കൊണ്ട് നടക്കരുത്, ആരോട് പകയും നഞ്ചിയും വെക്കരുത്. നല്ല മനസ്സോടെ നാളെ പടച്ചുറപ്പിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ സലീമായ കൽബോട് കൂടി പോയവർക്ക് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നിലക്ക് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കണമെന്നും ആരെയും കുറ്റം പറയാനോ ആരെയും ചീത്ത പറയാനോ ആരെങ്കിലും മാനം കടത്താനോ നാണം കടത്താനോ ആരെങ്കിലും പതിയത്താക്കാനോ ആരെങ്കിലും ഡൊങ്കിയാക്കാനോ പരിഹസിക്കാനോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോകരുത്. ശരീഅത്തിനെതിരാണ്, വിശുദ്ധ ഖുർആനെതിരാണ്. ആരെങ്കിലും അറ്റകുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനെ മറച്ചു വെക്കുക, അവരോട് മാത്രം അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നല്ലാതെ അതിനെതിരെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ശരീഅത്തിനെതിരാണ്. ആ നിലക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കണമെന്നും ഹലാലല്ലാതെ ഹറാമിന്റെ ഒരു ചില്ലി കാശ് വരെ നമ്മളെ പള്ളിയിലെത്താൻ പാടില്ല, നമ്മളെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാം 100% ഹലാലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോടും എന്നോടും വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. റഹ്മാനുറഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബിനോട് നമുക്കൊന്ന് ദ്വാരന്നുകൊണ്ട് നിർത്താം. എല്ലാവരും ആ മജ്ലിസ് ഒന്ന് എണീച്ചു നിന്നാൽ ഈ മജ്ലിസിന്റെ അവസാനമുള്ള സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ പരിസരത്ത് എത്രയോ നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ പള്ളിക്കടുത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ഓർത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അവരെ അർവാഹികൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ടാകും. അതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അർവാഹികൾ ഉണ്ടാകും. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ നോട്ടമുണ്ടാകും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകാം. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അവസാനം ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു പോകാമല്ലോ. ഒന്ന് നമ്മളെ ഈമാൻ സലാമത്താവണം, നമ്മളെ ആഖിറം രക്ഷപ്പെടണം. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മുഖം കറുത്തു വരണ്ട് മൃഗത്തിന്റെ മുഖം പോലെ ആയി മരിക്കാതെ നമ്മളെ മുഖത്ത് ഈമാന്റെ പ്രകാശം, ഈമാനിന്റെ പ്രഭ ലംഘി തെളിഞ്ഞി നമ്മളെ മയ്യത്ത് വന്ന് നോക്കി പോകുന്നവരെല്ലാം എന്തൊരു മയ്യത്താണ്. ആ മയ്യത്തിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ലംഘുന്നുണ്ട്, ആ മുഖം ഇങ്ങനെ മരിച്ച പോലെ കാണുന്നില്ല. ആ നിലക്കുള്ളൊരു മുഖത്തോട് പോയി നമുക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയണം. ചില മയ്യത്തുകൾ നോക്കാൻ പോയാൽ നമുക്ക് മയ്യത്ത് നോക്കി വരുമ്പോ പേടിയാകുന്നു. മയ്യത്തിന്റെ വർണ്ണം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാണട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട്, സംഘാടകരുണ്ട്, പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട്, കൊണ്ട് നടക്കാൻ ആളുണ്ട്, തക്ബീർ കൂട്ടാൻ ആളുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ? 10 ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാഠമാക്കി ഹംബലി മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നു. മക്കളും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ലാ അഖൂൽ
ഞാൻ പറയില്ല. ഇവർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചൊല്ലൂല, പറയില്ല. ശിഷ്യന്മാർ കരയുന്നു, മക്കൾ കരയുന്നു. നമ്മളെ ഉസ്താദ്, നമ്മളെ വാപ്പ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ചൊല്ലൂല എന്ന് പറയുന്നല്ലോ. എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുകയാണ്. അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ഇമാം അഹ്മദ് അംബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം വന്നു, മുഖം തുറന്നു നോക്കി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ല ഉസ്താദ്, അല്ല വാപ്പാ, നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഞങ്ങളൊക്കെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരയാണ്. ആ സമയത്ത് ഇമാം അഹ്മദ് അംബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ശിഷ്യന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ല, നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോടല്ല. പിന്നെയോ ഞാൻ മരിക്കാൻ ആ സുഖമില്ലാതെ ശീരസിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വലതു ഭാഗത്തും ഇടഭാഗത്തും ശൈത്താന്മാർ നിന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു, മുത്ത് യഹൂദിയാ, മുത്ത് നസ്രാനിയാ, അഹ്മദേ നീ യഹൂദിയായിട്ട് മരിക്കണോ, യഹൂദി മതമാണ് ശരിയായ മതം, മറ്റേയാള് പറയുന്നു നസ്രാനിയായിട്ട് മരിക്കണോ, നസ്രാനി മതം ശരിയായ മതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കും എന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തും ശൈത്താന്മാരെന്നോട് പറയുമ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ യഹൂദിയായി മരിക്കാനില്ല, നസ്രാനിയായി മരിക്കാനില്ല, ഞാൻ മരിക്കുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാനും നീയും മരിക്കാൻ കിടന്നാൽ എത്ര ശൈത്താനാണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് നമ്മളോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? 10 ലക്ഷം ഹദീസ് മനഃപാഠമാക്കി അഹ്മദ് അംബലിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആ ഇബ്ലീസ് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളെ കൽബ് പൊട്ടൂലേ? മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ജാഗ്രതയാക്കണേ, സൂക്ഷിക്കണേ. മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാ നല്ലോണം താഴ്മയോട് ജീവിച്ച് ഒന്നല്ലാനോട് കരഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണമെന്ന് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു നിന്റെ കണ്ണിന്നൊരു വെള്ളം ഈ കില്യത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഉറ്റിയാലല്ലാതെ രക്ഷയില്ല. അർഹമർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. ഒരു 11 വട്ടം യാ ഹയ്യ് യാ ഖയ്യൂം ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാരക്ക. പിന്നെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്വതക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞാൽ മതി. എല്ലാവരും 11 യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം يا حي يا قيوم 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 ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ്, കണക്കില്ലാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെ നിന്റെ ഇബ്ലീസിന്റെ വലയപ്പെട്ടു ഈ ശരീരത്തിന്റെ വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്, കണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്, കേട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്, പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോടൊന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ല. ഞങ്ങളെ ഉള്ളും കുറവും അറിയുന്ന റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നീ മാപ്പ് തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ
ഭാര്യമക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ, ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം മനസ്സിൽ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാണ് ചെറുത് ചെറുത്. എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്, മാപ്പ് തരണേ അല്ലാഹ്, വിട്ടു തരണേ അല്ലാഹ്. അവരീ ഞങ്ങളെ കൽബിനെ ഈമാൻ കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഹിദായത്ത് കൊണ്ട് വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാഹ്, നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബായ നിന്നെ പറ്റിയുള്ള പേടി തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കുക അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ, ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാരെ, ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളെ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണുങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ദീനിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ശരീഅത്തിനെ അനുസരിക്കാത്തവരിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ കൊണ്ട് മതിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹറാം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ജീവിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഹറാമിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ ഫഖീർ തരത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, കടത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, കഷ്ടത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, മഈശത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ബറക്കത്ത്, നിന്റെ റഹ്മത്ത്, ഹലാലായ നിഅമത്ത്, ഐശ്വര്യം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നീ ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹ്, രോഗത്തിൽ കിടന്ന് ആസ്പത്രിയിൽ കിടന്ന് കരയുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, വീട്ടിൽ വിഷമിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്, പലതരത്തിലുള്ള രോഗത്തിലും ഓപ്പറേഷനിലും അപകടത്തിലും പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ മാരകമായ ക്യാൻസറും ട്യൂമറും കിഡ്നി രോഗവും തരല്ലേ അല്ലാഹ്, ഹാർട്ടിന്റെ അറ്റാക്കും ബ്ലോക്കും തരല്ലേ അല്ലാഹ്. സൈഡ് എഫക്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ നീ കടത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. അരക്ക് ചായ ജീവനില്ലാതെ കടത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. വാഹന അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം വിധിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സലാമത്താക്കണം. ആര് ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളായി വന്നാലും, ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിയാലും റബ്ബായ നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ലേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സിഹറും, എല്ലാ ഫിത്നയും, എല്ലാ ചതിയും നീ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ശൈത്താനെയും നീ ഹലാക്കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഇഫ്രീത്തിനെയും നീ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. മഖ്ബൂലായ ഹജ്ജ്, ഉംറ, മദീന, റൗള സിയാറത്ത് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി ഒരൊക്കെ നിസ്കാരം കാണാനില്ല, ഹക്കടപാട് ബാക്കിയില്ലാതെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ടത് പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് ിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് എന്ന് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകൾ, ഉസ്താദുമാർ, മശായിഖന്മാരുടെ ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കുക. ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഖബറാളികളും നീ വിശാലമാക്കണേ. അവരീ ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളോടുകൂടി ഹബീബായ മുത്ത് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കൂടി നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുതരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ മജ്‌ലിസാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ എല്ലാ അമലുകളും, ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ നീ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു